نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اجعل عملي كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا آمين يا رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور ہم سب اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہیں اللہ تعالیٰ خیریت کے ساتھ ہمیں رمضان کے بابرکت مہینے تک پہنچائے، اور اللہ تعالیٰ اس کے خزانے سمیٹنے کی پوری توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اور یہ ہمیں زندگی کا ایک اور بہترین موقع ملا ہے اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کا اور بہت سارا اجر سمیٹنے کا، وہ خزانے اور وہ کرنسی اور وہ نعمتیں اور وہ برکتیں جو کہ ہمیں مرنے کے بعد آگے کام آنے والی ہیں۔ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ دورہ قرآن، جو مختصر دورہ قرآن جو ہمارے پلیٹ فارم سے ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ، اس کا انداز تھوڑا سا مختلف ہوگا۔ اس میں ان شاء اللہ تعالیٰ ہم سورت کے حساب سے دورہ قرآن کو لے کر چلیں گے، اور ہم کوشش کریں گے کہ جو بڑی صورتیں ہیں ان کو ہم ایک ہی دن میں مکمل کریں گے، اور پھر جب آگے چھوٹی صورتیں کچھ شروع ہوں گی تو اس کو پھر ہم ایک کمبینیشن میں لے کر چلیں گے۔ اور ہمارا مقصد ان شاء اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم ایک یا دو ٹاپکس کو پراپرلی سمجھیں، اور اس کو ہم تھوڑا سا نفسیاتی طور کے اوپر بھی انالیسس کریں کہ ہمیں زندگی میں اس طرح کے معاملات کہاں کہاں پیش آتے ہیں، اور ہم ان ساری چیزوں کو قرآن کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت میں کس طرح سے اپنی زندگی میں ان مسائل کو دور کر سکتے ہیں، اور کس طرح سے رستہ ہدایت جو ہے وہ پا سکتے ہیں۔ یہ دورہ قرآن جو آپ کے سامنے آج سے شروع ہوا ہے، یہ روزانہ ہوگا، اور اس میں صرف ایک ہفتے کا دن جو ہوگا وہ آف ہوگا، وہ بھی اس وجہ سے کہ میری ایک اور کلاس ہوتی ہے جس کی وجہ سے مجھے جانا پڑتا ہے۔ تو باقی 5 دن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم اس کو لے کر چلیں گے، اور اس میں ہم انشاء اللہ تعالیٰ یہ سارے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا ہے کہ ہم اس کو صورتوں کے حساب سے لے کر چلیں گے، اور 20 سے 21 دن کے دوران ہم انشاء اللہ تعالیٰ تکمیل قرآن کر لیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، سب سے پہلے ہم سورۃ الفاتحہ سے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الفاتحہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی پہلی صورت ہے، اور فاتحہ کا مطلب ہے کھولنا۔ اس کا نزول مکہ مکرمہ میں ہوا، اور یہ مکمل 7 آیات کی صورت میں ایک پوری صورت کے طور کے اوپر ایک ہی بار میں نازل ہوئی۔ حدیث کے مطابق سورۃ الفاتحہ عرش کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا گیا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ نماز میں سورۃ الفاتحہ کا پڑھنا کتنا ضروری ہے۔ ہم صرف اگر فرائض کو ہی دیکھیں تو ہم دن میں کم از کم اس کو 17 دفعہ کم از کم پڑھتے ہیں، اور سورۃ الفاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ سورۃ الفاتحہ کے مختلف نام ہیں، جس میں سے سبع المثانی جو قرآن میں بھی استعمال ہوا ہے کہ 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ہم اس کو ہر روز نماز میں لازمی طور پر پڑھتے ہیں۔ الرقیہ، الشفا، یہ بھی سورۃ الفاتحہ کے نام ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے نام ہیں، اور اس میں سے ایک نام ام القرآن یعنی قرآن کی ماں بھی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ کیا سکھا رہی ہے؟ ہم سب جانتے ہیں سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمین یا رب العالمین۔
یہ آیات ہم بار بار نماز میں دہراتے ہیں۔ آج ہم یہ دیکھیں گے، تھوڑا سا اس کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ ہم جو اپنی زبان سے بارہا سورۃ الفاتحہ کا پڑھ رہے ہوتے ہیں ہر رکعت میں، تو ہم سیکھ کیا رہے ہوتے ہیں، ہمیں کس چیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہوتا ہے۔ بیسیکلی سورۃ الفاتحہ جو ہے ہدایت کا ایک فریم ورک ہے۔ فریم ورک آپ کو پتا ہے نا، کسی بھی ہم نے اگر کسی چیز کو، مثال کے طور پہ اگر آپ نے کیک ہی بنانا ہو، تو آپ نے ایک خاص شیپ کا کیک بنانا ہو تو آپ اس کو ایک مولڈ میں رکھتے ہیں، اور وہ اسی شکل کا کیک بن کے باہر نکلتا ہے، تو وہ ایک فریم ہوتا ہے جو آپ اس کو دیتے ہیں۔ اسی طرح کسی بھی کام کو، کسی بھی چیز کو جب ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، کسی بھی پروجیکٹ کو کوئی ڈیزائن کرنا ہوتا ہے، تو اس کا بھی ایک فریم ہوتا ہے، ایک فریم ورک ہوتا ہے جس میں اس کام کو کیا جاتا ہے، جس انداز سے وہ کیا جاتا ہے، تو اسی انداز سے وہ کام باہر اینڈ پروڈکٹ اس کی نکلتی ہے۔ تو سورۃ الفاتحہ ہدایت کا فریم ورک ہے، ایک فریم دے دیا گیا ہے، ایک طریقہ کار، ایک مولڈ دے دیا گیا ہے، اور اس میں ان سب چیزوں کو ایک کمپائل کر کے بتا دیا گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بعض علماء کے نزدیک یہ آیت سورۃ الفاتحہ کا ہی حصہ ہے، اور اس کو ملا کے 7 آیات بنتی ہیں۔ بعض جو روایات ہیں اس میں آخری آیت میں دو ایک جگہ وقف کیا جاتا ہے، اور پھر اس کو ملا کے 7 آیات بنتی ہیں۔ لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم بارہا پڑھتے ہیں اس کو، اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے نام سے۔ اب ہم جب یہ کام کرتے ہیں، ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم اس سے پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کیا کبھی ہم نے یہ سوچا ہے، نفسیات ہمیں آج یہ بتاتی ہے کہ جب بھی ہم کسی کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرتے ہیں، تو یہ ایک طرح کی سائیکولوجیکل اینکرنگ ہوتی ہے۔ اینکرنگ کیا ہوتی ہے؟ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو اینکر ہوتا ہے، جو جہاز، جو بڑے بڑے بحری جہاز ہوتے ہیں، یہ کہیں بھی جب یہ رکتے ہیں تو وہ ایک بڑا سا، ایک لوہے کا ایک آبجیکٹ ہوتا ہے جس کو اینکر کہتے ہیں، وہ پانی میں ڈال دیتے ہیں تاکہ جہاز جو ہے وہاں سے موو نہ کرے، اس کو اینکر کہتے ہیں۔ تو سائیکولوجیکل اینکرنگ کا مطلب یہ ہے کہ ہم انکانشیسلی اپنے دماغ کو اس مقصد کے ساتھ جوڑ لیتے ہیں جس کام کو کرنے کا ہمارا ارادہ ہوتا ہے، اور ہم اپنے آپ کو جب اللہ کے نام سے ہم وہ کام شروع کرتے ہیں، تو ہم اپنے کام کو انکانشیسلی، ہم اپنے دماغ کو یہ ریمائنڈر دیتے ہیں کہ یہ کام میں کس مقصد کے تحت کر رہا ہوں، اور مجھے یہ کام کس طرح سے کرنا چاہیے، کہ مجھے ایسے وہ کام کرنا چاہیے کہ میرا رب مجھ سے ناراض نہ ہو، اور اس کے ساتھ ہمارے ذہن کے اندر جواب دہی کا احساس پیدا ہوتا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کا احساس پیدا ہوتا ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کروں کہ جس سے میرا رب ناراض ہو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ایک ڈیوائن سپورٹ کی بھی امید ہوتی ہے، یعنی کہ ہمیں یہ امید ہوتی ہے کہ میرا رب میری مدد کرے گا۔ تو یہ تین چیزیں جو ہے نا، یہ انکانشیسلی ہمارا دماغ جو ہے نا اس کو اپنے مقصد کے ساتھ اٹیچ کر لیتا ہے جیسے ہی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں۔ اب ہمیں آج کی جو ویسٹرن جو ریسرچز ہیں وہ ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ جب ہم کسی بھی بڑے کام کا آغاز کسی بھی میننگ فل ریچول سے کرتے ہیں، ریچول ہوتے ہیں کسی بھی جو مذہبی طور طریقے ہوتے ہیں، چاہے وہ کسی بھی ریلیجن سے ہوں، ان کے طور طریقے جس طرح سے وہ اپنے مذاہب کو کہ کسی بھی خاص عبادت کو وہ پرفارم کرتے ہیں، تو وہ ایک ریچول کہلاتا ہے۔ تو ریسرچز ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ کوئی بھی انسان اپنے آپ کو جب بھی کسی میننگ فل ریچول سے جوڑ دے، ہم یہاں پر یہ بات نہیں ابھی کر رہے کہ کیا چیز غلط ہے یا کیا صحیح ہے، صرف اس کانسیپٹ کو سمجھانے کے لیے کہ چاہے وہ کوئی کرسچن ہے یا یہودی ہے یا کوئی ہندو ہے، جب وہ اپنے کسی کام کو کسی میننگ فل ریچول سے جوڑ لیتا ہے کہ یہ اس کے عقیدے کا یا اس کے مذہب کا حصہ ہے، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کا فوکس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اس کا فوکس جو ہے 20 سے 25% تک اس میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہمارا فوکس کسی بھی کام کے بارے میں زیادہ ہو جاتا ہے، تو ہم اس کام کی طرف مزید توجہ دیتے ہیں، اور اس کی طرف ہم اور مائل ہو جاتے ہیں، اور ہم اس کو بہتر انداز میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو ایگزائٹی ہوتی ہے، یعنی کہ ہمارے جو پریشانی ہوتی ہے، جو کوئی ہمیں ڈر یا خوف لگ رہا ہوتا ہے، اس میں
31 से 35% तक उसमें कमी हो जाती है। अब आप ये देखें कि दो चीजें एट अ सेम टाइम हो रही है, एक तो हमारा फोकस ज्यादा हो गया, दूसरा ये है कि हमारा जो परेशानी का और डर और खौफ का जो आलम था या उस चीज के बारे में जो हमें परेशानी थी वो कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि फोकस तो ज्यादा हुआ ही, लेकिन जब परेशानी कम हुई तो फोकस में मजीद इजाफा हो गया, जिसकी वजह से क्या होता है कि उस काम को कामयाबी से करने का जो होता है, उसमें इजाफा जो होता है वो तकरीबन 18 से 20% तक बढ़ जाता है, और इससे ज्यादा भी हो सकता है। तो हम जब ये चीजें, हम अभी ये सिर्फ एक जनरल हमने बात की है कि किसी भी मीनिंगफुल रिचुअल से जोड़ दिया जाए तो उस चीज में इतनी ज्यादा इजाफा हो जाता है। और अगर हम, जब हम अपने दीन की बात करते हैं और हम जब अल्लाह अल्लाह का नाम लेके कोई काम शुरू करते हैं, तो उसमें फिर आप ये देखें कि कितना ज्यादा इजाफा होता है। फिर जाहिर बात है कि इसमें फिर आपकी अपनी तैयारी और वो सारी चीजें मैटर करके उस सक्सेस रेट को मजीद आगे तक ले जाती हैं। तो सूरतुल फातिहा आयत नंबर हम देखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन। पहली तीन आयत में अल्लाह ताला की तीन सिफात का जिक्र हुआ है, रब, रहमान और रहीम, और फिर मालिक, यौमिद्दीन का मालिक। रब, रब कौन होता है? रब होता है पालने वाला, निजाम चलाने वाला। अल्लाह ताला रब है, रब्बुल आलमीन है, एक जहां का नहीं, एक कितने जहानों का रब है। उसमें से तो हमें मालूम भी नहीं, हम कह सकते हैं कि जी एक जहां जो है वो फरिश्तों का है, एक जहां जो है वो अम, जानवरों का है, एक जहां जो है वो जिन्नात का है, हम ये कह सकते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे जहां जो हैं वो हमारी नजरों से ओझल हैं और हम उनको देख नहीं पाते। लेकिन अल्लाह ताला उन तमाम जहानों का, उन तमाम आलमीन का रब है और उन सबको पालने वाला है। रब के अंदर तीन चीजें आती हैं, खालिक, मालिक और मुदब्बिर। तीन चीजें जो है वो रब के अंदर शामिल हैं। तो अल्लाह ताला उन सबको पाल भी रहा है, उनकी तदबीर भी कर रहा है, और उनको 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 उनकी नशोनुमा भी कर रहा है। तो रब जो है यानी कि पालने वाला और निजाम चलाने वाला। फिर दूसरी चीज आती है रहमान और रहीम। जो दूसरी आयत है वो रहमान और रहीम, यानी कि, अच्छा, रहमान और रहीम दो मुख्तलिफ लफ्ज हैं लेकिन इनका रूट वर्ड एक ही है। रहमान की सिफत रहमानी, जो अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफत रहमानी जो है वो इस दुनिया में है, और उस दुनिया में बगैर इस चीज के कि कोई काफिर है या कोई मुसलमान है, उन सब के लिए है। काफिर अल्लाह ताला का नाम नहीं लेते, बहुत सारे ऐसे काम करते हैं जो अल्लाह की नाराजगी का बायस हैं, लेकिन अल्लाह ताला उनको भी उनकी मेहनतों का फल देता है, उनको भी रिस्क मिल रहा है, उनको भी खाना मिल रहा है, हवा मिल रही है, हर चीज मिल रही है। तो इस दुनिया में अल्लाह की सिफत रहमानी जो है वो गालिब है, लेकिन सिफत रहीम जो है वो क़यामत वाले दिन है, और वो सिर्फ और सिर्फ मोमिनीन के लिए होगी। फिर उसके बाद तीसरी चीज ये है कि मालिक यौम दिन, मालिक का मतलब क्या है कि और आखिरत के दिन के हम जब बात करते हैं तो इसका मतलब ये कि अकाउंटेबिलिटी यानी जवाबदेही का जो, एहतसाब का जो एक कॉन्सेप्ट है वो हमें दिया गया है कि उस दिन सिर्फ और सिर्फ ताकत और हुकूमत जो होगी वो अल्लाह ताला की होगी, और उस दिन हर एक का हिसाब होगा। तो ये तीन चीजें जो हैं, ये तीन चीजें अगर हम इसको सोशियोलॉजिकली देखें, और हमें जो सोशियोलॉजिस्ट हैं वो भी हमें ये चीज़ बताते हैं कि तीन चीज़ें किसी भी, जब सोसाइटी को हम देखते हैं कि वो सोसाइटी जो है उसको चलाने के लिए जो तीन चीज़ें ज़रूरी होती हैं, सबसे पहले लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि कानून और निज़ाम, यानी, और वो क्या है? रब। रब जो है वो कानून और निज़ाम जो है उसका चलाने वाला है। तो किसी भी सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर जो है वो बहुत जरूरी होता है, उसके बगैर सोसाइटी चल नहीं सकती। फिर दूसरी चीज आ जाती है रहम और इंसाफ, यानी अल्लाह ताला रहमान भी है और रहीम भी है। तो कंपैशन और जस्टिस, दो चीजें जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं किसी भी सोसाइटी के लिए, कि कंपैशन और जस्टिस यानी कि रहम भी हो उसमें और इंसाफ भी हो एट द सेम टाइम, दोनों चीजें हों। फिर उसके बाद आती है चीज अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब का डर। तो अल्लाह ताला मालिक है, यानी कि हमें हमें ये चीज़ बता दी गई है, तो एहतसाब जो है ये फिर तीनों चीज़ें मिलकर ये बन जाती हैं कि लॉ एंड ऑर्डर, कंपैशन एंड जस्टिस, और फिर अकाउंटेबिलिटी। और एक बहुत बड़ी सोशियोलॉजिस्ट हैं, वो कहती हैं कि सोसाइटी नीड्स बोथ मॉरल अथॉरिटी एंड कंपैशन टू फंक्शन।
विदाउट अकाउंटेबिलिटी कंपैशन बिकम्स वीकनेस, एंड विदाउट कंपैशन अथॉरिटी बिकम्स टिरनी। यानी कि ये दोनों चीजें इतनी जरूरी होती हैं कि अगर हम इसमें से हम सिर्फ और सिर्फ कंपैशन के ऊपर यानी रहम के ऊपर अगर हम सोसाइटी को चलाना शुरू कर दें, तो क्या होगा कि वो एक कमजोरी बन जाएगी, और वो एलिमेंट्स जो कि शर का बायस बनते हैं वो उन चीजों का नाजायज फायदा उठाना शुरू कर देंगे। और अगर हम सिर्फ और सिर्फ अकाउंटेबिलिटी यानी एहतसाब के ऊपर ही सोसाइटी को चलाएंगे, तो क्या होगा कि उसमें से रहम नहीं रहेगा, इंसाफ खत्म हो जाएगा, और एहतसाब को ही सिर्फ अगर एक पैरामीटर बना दिया जाए तो उस सोसाइटी में जुल्म और तशद्दुद जो होगा वो ज्यादा बढ़ जाएगा। तो इन दोनों चीजों का बैलेंस जो होता है वो एक सोसाइटी को चलाने के लिए बहुत जरूरी होता है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पहली 3 आयात में ही इन तीनों सिफात को बता दिया, जो कि हम देख रहे हैं कि ना सिर्फ हम तो एक सिर्फ दुनिया के निजाम के, बल्कि दुनिया का निजाम के, हम तो किसी एक छोटे से जमीन के एक इलाके का, एक मुल्क का निजाम चलाने की बात कर रहे हैं, और उसमें भी हम परफेक्ट नहीं होते। तो अल्लाह ताला, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो है वो पूरी रब्बुल आलमीन यानी कि एक एक आलम ने कितने आलमीन का रब है, और सिफते यानी कि रब्बानी, फिर रहमान भी और मालिक, और तीनों चीजें बता देगी कि लॉ एंड ऑर्डर भी है, कंपैशन एंड जस्टिस भी है, और अकाउंटेबिलिटी भी है। तो ये तीनों चीजें जो अल्लाह ताला उन चीजों को बेसिकली जो बेसिक जो हमने अभी देखा है कि उस चीज को अल्लाह ताला चला रहे हैं। अगली आयत में हम देखते हैं कि इय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, और ये आयत जो है ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से इंसान का ऐलान है कि बंदा क्या ऐलान कर रहा है कि ए मेरे रब, जब मैंने ये मान लिया कि तू ही रब है, तू ही रहमान है, तू ही मालिक है, तो फिर मेरी इबादत भी तेरे लिए है, और मैं मदद भी तुझ ही से मांगता हूँ। और ये बहुत बड़ी जो है ना ये दुआ है कि अय्या का नाबुदु व इय्या का नस्ताइन, कि हम हर रोज अल्लाह ताला से हिदायत मांगते हैं। और अगर हम इसमें थोड़ा सा ये सोचे ना कि हम हर रोज दुआ क्यों मांगते हैं, हालांकि अगर हम ये कहते हैं कि हम मुसलमान हैं और हम अल्लाह ताला की ही इबादत करते हैं, तो फिर हमें हर रोज दुआ मांगने की क्यों जरूरत पड़ती है? और हम सिर्फ एक दफा नहीं, दिन में 5 दफा नमाज पढ़ते हैं, और कम अज कम नहीं तो 17 दफा तो हम ये अल्फाज दोहराते हैं पूरे दिन में। तो हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हम इंसान जो है वो लग्जिश से जो है ना उस इधर उधर नहीं हो सकता। हम फितरतन इंसान जो है ना वो लग्जिश का उसमें इम्कान रहता है। और इसीलिए ये नहीं कि हमने एक दफा हिदायत की दुआ मांग ली और एक दफा हमने समझा कि हमें हिदायत मिल गई तो ये अब हमारी पूरी जिंदगी के लिए काफी रहेगी, ये नहीं है। हमें हर लम्हे हिदायत की जरूरत है, और हर हर थोड़ी देर के बाद हम अल्लाह ताला की तरफ लौटते हैं, पूरे दिन में, पूरे 24 घंटों में। और यहाँ पर इसको अगर कुछ नफ्सियाती तौर के ऊपर जब हमें इसको हम थोड़ा सा रिसर्च करते हैं तो हमें पता चलता है कि इबादत और मदद दोनों एक साथ आए हैं, यानी कि इबादत और मदद दोनों को एक साथ लाया गया है। और साइकोलॉजिस्ट हमें ये कहते हैं कि पहली चीज है कि इबादत, इबादत क्या है कि खुद कोशिश करना, खुद कदम उठाना। और फिर उसके बाद मदद, फिर मदद भी अल्लाह ताला से ही मांगनी है, यानी कि ये दोनों चीजें साथ साथ हैं कि पहला कदम खुद उठाओ, खुद कोशिश करो, और उसके साथ फिर अल्लाह ताला पर उम्मीद भी रखो, उसी से मदद भी उसी से ही मांगो। तो दोनों चीजें जो है ना ये किसी भी इंसान की जो सक्सेस होती है उसके लिए, ये जो हमें साइकोलॉजिस्ट बताते हैं कि वो लोग जो कि ना सिर्फ इस चीज पर इन्हिसार करते हैं कि बस जो कुछ उन्होंने कर लिया वो काफी है, और वो किसी से मदद नहीं लेते, तो ये एक अच्छा रवैया नहीं होता, और ऐसे लोग मुकम्मल कामयाब भी नहीं होते। जबकि वो इंसान जिसको ये पता हो कि उसकी जिम्मेदारी क्या है, उसने कब काम करना है और किस हद तक करना है, और फिर उसके साथ साथ उसको ये भी मालूम हो कि उसने कब दूसरों से मदद लेनी है, तो ऐसे इंसान जो होते हैं वो जिंदगी में ज्यादा कामयाब रहते हैं। आयत नंबर 6 और 7 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आयत है, इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, और ये बेहतरीन दुआ है। इहदिना सिरात अल मुस्तकीम, हम हर रोज ये दुआ मांगते हैं, मुसलमान हैं हम, लेकिन हमें हर रोज गाइडेंस की जरूरत होती है। और इसको डिफाइन करती हैं एक सोशियोलॉजिस्ट, ये साइकोलॉजिस्ट ये कहती हैं कि इसको उन्होंने ना डिफाइन किया है डिसीजन फिटीक से। डिसीजन फिटीक क्या होती है? डिसीजन यानी फैसला, और फिटीग होती है थकावट होना। तो फैसले की थकावट जो है वो हो जाती है, इंसान जो है फैसले की थकन का शिकार हो जाता है। कैसे शिकार होता है? वो ये कहती हैं कि हम हर इंसान तकरीबन रोजाना 30 से 35 हजार फैसले करता है, हर रोज 30 से 35 हजार फैसले करता है। और ये फैसले जो है ना ये हमारी कुव्वत इरादी को यानी विल पावर को ये कमजोर कर देते हैं। कैसे?
अब ये बात आपको थोड़ी सी अजीब लग रही होगी, इसको हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं कि दिन भर में मिसाल के तौर के ऊपर मैंने क्या खाना है, मैंने क्या पहनना है, मैंने किधर जाना है, मैंने किससे क्या बात करनी है, छोटी छोटी कितनी चीजें होती हैं, और हमारा दिमाग हर हर रोज उन फैसलों में, उन डिसीजंस में उलझा होता है, और हर वक्त वो कोई ना कोई फैसले कर रहा होता है कि अच्छा आज मैंने ये करना है, आज मैंने ये खाना पकाना है, आज फलानी चीज नहीं है, मैंने वो बाजार से मंगानी है, मैंने वहां जाना है, मैंने उससे मिलना है, मैंने इसको क्या कहना है, मैंने उसको क्या जवाब देना है। और ये इतनी एक छोटी छोटी चीजें होती हैं कि हमें इन चीजों का बाज़ दफा हम सोच के भी नहीं कर रहे होते, लेकिन हमारा दिमाग उसको कॉन्टिन्यूसली प्रोसेस कर रहा होता है। और फिर क्या होता है कि इन सारी चीजों में हमारी ताकत लगती है, हमारी तवानाई खर्च होती है, तो हमारा दिमाग जो होता है जैसे जैसे दिन गुजरता जाता है, तो वो एक थकावट का शिकार होना शुरू हो जाता है, और एक वक्त आता है कि फिर हम कहते हैं कि अब बस अब मेरे से मैं कोई जो है ना कोई खास कोई डिसीजन भी लेना हो तो हम उसमें भी जो है ना ज्यादा सोचते नहीं है। ये डिसीजन फटीग होती है कि हम एक खास पॉइंट के ऊपर आके थक जाते हैं, और हम फिर मजीद किसी फैसला करने के काबिल नहीं रहते, या हम इंतहाई जहनी दबाव में आ जाते हैं। मिसाल के तौर के ऊपर कोई शख्स ये कहता है कि मैंने आज सुबह मीठा नहीं खाना, या कोई मैंने फ्राइड चीज नहीं खानी, वो अपनी डाइट कॉन्शियस थोड़ा सा वो होता है, वो कहता है कि मैंने ये नहीं खाना। लेकिन सारा दिन जब वो इस तरह के छोटे मोटे फैसले कर रहा है, या कोई अपना काम भी कर रहा है, कोई बाहर से आता है ऑफिस से होकर, या और इसके अलावा और भी घरेलू भी जब वो काम करता है, तो शाम तक वो इतना एग्जॉस्ट हो चुका होगा कि अब वो ये कहेगा कि मेरे सामने जो भी आए मैं खा लूं। वो इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा जो है ना वो फिर परवाह नहीं करेगा, क्योंकि वो एक डिसीजन फिटीक का शिकार हो चुका होगा। और ये कमजोर शख्सियत की अलामत नहीं होती, ये सिर्फ ये होता है कि हम हर इंसान इस प्रोसेस में से गुजरता है, और वो उस चीज से थकावट का शिकार हो जाता है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि जो विल पावर होती है हमारे अंदर, जो एक ताकत होती है अल्लाह ताला ने किसी भी काम को करने के लिए जो हमें दी होती है, वो एक लिमिटेड तवानाई है, एक महदूद तवानाई है, वो अनलिमिटेड नहीं है। हम उससे थकावट का शिकार हो जाते हैं। और इसीलिए जो हमें जो लोग हैं, जो दाना लोग हैं, वो ये कहते हैं कि जो अहम फैसले होते हैं वो इंसान को सुबह करने चाहिए। जब वो अर्ली मॉर्निंग जब वो उठता है और वो फ्रेश होता है, तो उस वक्त उसको जो अहम फैसले हैं उसको सुबह करना चाहिए। छोटे फैसलों को कम कर देना चाहिए, मैंने कि जहनी सुकून जो हमें, जब छोटे फैसलों को हम अपनी जिंदगी में से जरा रिड्यूस करते हैं ना, तो हम थोड़े से सुकून में आना शुरू हो जाते हैं। मसलन क्या पहनना है, क्या खाना है, ये बड़े छोटे छोटे से फैसले हैं और मामूली मामूली से होते हैं। किसी भी चीज को हमने किधर रखना है, कोई घर की किसी डेकोरेशन में हमने ये करना है, वो करना है। बहुत सारी इस तरह की चीजें होती हैं कि जो हम डेली कर रहे होते हैं, और हम अपने दिमाग को उसमें बहुत ज्यादा थका रहे होते हैं। तो जितना ज्यादा हम इन चीजों के बारे में सोचते हैं, उतना ही ज्यादा हम थकते हैं, और उतना ही ज्यादा हम अपने आप को जो बड़े और इम्पोर्टेंट डिसीजंस होते हैं उनसे हम दूर कर लेते हैं। क्योंकि हमने अपनी तवानाई जो होती है इन छोटी चीजों में, या बाज दफा वो चीजें बेमकसद भी होती हैं, उनमें हम जाया कर देते हैं। तो हमारे अंदर इतनी ताकत नहीं रहती जब हमारे पास कोई इंपॉर्टेंट काम आता है कि हम उसमें सही फैसला कर सकें। तो हर दिन, हर रोज नए फैसले हमने करने हैं, नई आजमाइशें आती हैं। तो हमें उन नई चीजों से डील करने के लिए अपने आप को कैलिब्रेट करना होता है कि हम अपने आप को अल्लाह ताला की जात के साथ, हिदायत के साथ जोड़ कर रखें। हमें हर रोज जरूरत पड़ती है, क्योंकि हर रोज शैतान हमें पीछे को धकेलता है, और हर रोज हमने उसको पुश करके आगे की तरफ बढ़ना होता है। मैं एक दफा कुछ अर्सा पहले ही मैंने एक चीज सुनी, और मेरे लिए ये बात बहुत शॉकिंग थी। आप लोगों के लिए भी शायद ये चीज शॉकिंग होगी। अमेरिका का जो साबिक सदर था ओबामा, उसके बारे में वो बता रहे थे कि उस आदमी ने अपने वार्डरोब में एक ही रंग के और एक ही कपड़े के ना सूट थे, वो लटका के रखे होते थे, और वो एक ही कलर के सूट पहनता था। और वो इस चीज को डिफाइन कर रहे थे कि जिस तरह उसने अपनी इस जिंदगी के इस चॉइस को इतना लिमिट कर दिया हुआ था कि उसको उस बारे में सोचना नहीं पड़ता था कि मैंने क्या पहनना है। उसने एक चॉइस कर ली, और उसने अपने आप को उससे आजाद कर लिया कि अब मुझे इसमें अपनी ताकत लगाने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी वो एनर्जी जो है किसी और जगह खर्च करूंगा। तो वो उस फिक्र से आजाद हो गया। तो मैं उसकी जब मैंने ये बात सुनी तो मैं बहुत हैरान हुई कि नॉन मुस्लिम्स हैं और किस तरह से उन्होंने अपनी इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज किया है, जबकि ये वो चीज़ें जो अल्लाह ताला हमें
کتنی ارلی ہی جو ہے قرآن کے آغاز میں ہمیں یہ چیزیں بتا رہا ہے. اور ہم اپنی انرجیز کو، اور خاص طور پہ اگر ہم خواتین کی بات کریں تو ہم اپنی ان انرجیز کو کتنا ویسٹ کرتے ہیں ڈریسز کے معاملے میں، ڈیکوریشنز کے معاملے میں. اور پھر یہ ہے کہ ہمیں دوسروں کی باتوں کا بہت زیادہ وہ ہوتا ہے، فلانے نے یہ کہا، وہ کہا، کیوں کہا، میں نے اس کو یہ کہنا ہے، میں نے اس طرح سے. تو ہم اپنی، اگر ہم دیکھیں تو ہم اپنے دن کی اتنی انرجی اس میں لگا دیتے ہیں. اور جب کوئی صحیح ڈیسیجن والا کام آتا ہے جہاں پر ہمیں واقعی ایک سوچ کے صحیح طرح سے فیصلہ کرنا ہوتا ہے، ہم اس میں اپنے آپ کو جو ہے نا بالکل ٹوٹلی لوسٹ ہوتے ہیں. یا ہم اس ٹائم پر کوئی ایسا عمل کر دیتے ہیں یا ایسی بات کر دیتے ہیں کیونکہ ہم اتنے ڈیسیجن فٹیگ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں اس ٹائم تک کہ ہم صحیح فیصلہ ہی نہیں کر پاتے. تو آج سے ہمیں یہ چیز ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، صرف آپ کے لیے نہیں، میرے اپنے لیے بھی یہ ریمائنڈر ہے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ ساری چیزیں کہ جو اتنا میٹر نہیں کرتی ہمارے لیے، اس میں اگر ہم ایک یا دو چیزیں ڈیسائیڈ کر لیں کہ ہاں جی یہ چیز ایسے ہی ہے اور بس ٹھیک ہے اور ہمارے لیے وہ کافی ہے. کتنی پروڈکٹس ہوتی ہیں، کوئی آپ نے پرس لینا ہے، آپ نے جوتا لینا ہے، بعض لوگ بہت زیادہ کانشیس ہوتے ہیں ہر چیز کو میں نے اتنا اس میں کمبینیشن کے ساتھ رکھنا ہے، میچنگ کرنی ہے، اور اس کے اندر ہماری کتنی انرجی سک ہوتی ہے. تو اگر ہم کو اسٹینڈرڈ چیزیں رکھ لیں، اس میں یہ نہیں میں کہہ رہی کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بالکل سادہ کر لیں، آپ لوگ، عورت کا شوق ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بنائے سنوارے، تو لیکن یہ کہ ہمیں اس میں ایک بیلنس کریٹ کرنا بہت ضروری ہے. پھر اس کے بعد اگلی جو آیات آتی ہیں، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اب یہاں پر جو ہے تین راستوں کی بات ہوئی ہے، اور تین راستے اللہ تعالیٰ نے ہمیں شروع میں ہی بتا دی، اور پھر اس کے بعد پورا قرآن ہمیں دیا کہ جو ان راستوں کی مزید ڈیٹیل ہمیں بتاتا ہے. سب سے پہلا انعام ہوا جن پر، وہ گائیڈڈ، وہ لوگ تھے جو انعام یافتہ تھے اور وہ صحیح راستے پہ تھے، انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین. پھر اس کے بعد مغضوب علیہم، کہ جنہوں نے، جو اس جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا، اور یہ وہ لوگ تھے کہ جو علم ہونے کے باوجود انہوں نے حق کا انکار کیا. ان کے پاس علم آ گیا تھا مگر انہوں نے اس کا انکار کیا بوجہ ضد کے، بوجہ تکبر کے. اس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ آگے ڈسکس کریں گے. اور اس میں ہمارے پاس بنی اسرائیل کا ایک طبقہ جو ہے وہ اس میں شامل ہے. اس کے بعد الضالین وہ ہیں جو کہ مس گائیڈڈ تھے، جو کہ بھٹک گئے تھے، جو جہالت کی وجہ سے بھٹکے یا غفلت کی وجہ سے بھٹکے، انہوں نے کوشش ہی نہیں کی سیکھنے کی. اس میں بھی ہم بنی اسرائیل کے ہی ایک طبقے کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے، کہ بس جیسا بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی ملے، تو رات ملے، اور پھر بنی اسرائیل میں اسحاق علیہ السلام سے آگے سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سے ایک جو ہے بڑے نبی اللہ تعالیٰ نے دیے، اور ان کو کتابیں بھی ملی. ان کے کتنے معجزات جو تھے انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی، پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ہر ایک چیز کا انکار کیا. تو سورۃ الفاتحہ جو ہے اس طرح سے ہمارا اللہ تعالیٰ جو ہمیں بتا رہے ہیں وہ ایک ہدایت کا ایک فریم ورک ہے، ایک کوگنیٹو میپ ہے. کوگنیٹو میپ یعنی کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کی ایک ہماری ذہنی نشو و نما کے لیے وہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. آگے ہم سورۃ البقرہ کو دیکھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ البقرہ جو ہے اس الف لام میم سے آغاز ہوتا ہے، حروف مقطعات ہیں. اور سورۃ البقرہ کا جو نزول ہے، اس کی قرآن کی سب سے لمبی صورت ہے، سب سے طویل صورت ہے. اور اس پہلے پارے میں 141 تک آیات ہیں. ہم انشاءاللہ تعالیٰ سورۃ البقرہ کو ہی آج مکمل کریں گے. 286 اس کی ٹوٹل آیات ہیں. اور سورۃ البقرہ کے نزول کے بارے میں اختلاف رہتا ہے. کچھ کہتے ہیں کہ وہ مکی ہے، کچھ کہتے ہیں مدنی ہے. لیکن یہ کہ سورۃ البقرہ اتنی طویل ہے کہ اس کا کچھ حصہ جو ہے وہ اس میں نازل ہوا تھا، مکہ میں نازل ہوا، اور کچھ حصہ جو ہے وہ مدینہ میں نازل ہوا. اسپیشلی وہ آیات جو توحید سے ریلیٹڈ ہیں وہ مکہ میں نازل ہوئی، اور جو آیات احکامات سے ریلیٹڈ ہیں وہ مدینہ میں نازل ہوئیں. اس میں توحید، احکام، قانون، تاریخ، عبادت کا جامع بیان ہے. سورۃ البقرہ میں ہم جس چیز کو ہم سمجھیں گے وہ پہلی نافرمانی، فرسٹ ڈس اوبیڈینس ہے. اور ہم صرف اس کو ایک گناہ کے طور پر نہیں دیکھیں گے بلکہ ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ اس کا پروسیس کیا ہے، یعنی کہ اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے. ہر کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے نا. کبھی آپ یہ بھی سوچیں کہ اگر ایک صحیح کام کو کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے تو اسی طرح ہی ایک غلط کام کو کرنے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک پروسیس ہوتا ہے، ایک راستہ ہوتا ہے جو اس کام تک جاتا ہے. تو ہمیں اس راستے سے ہی اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ ہم اینڈ رزلٹ جو ہے وہ ہمیں خراب نظر نہ آئے. تو ہم اس کو دیکھتے ہیں.
सूरतुल बकरा के शुरू में अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैबि व युकीमूना अस्सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। और आयत नंबर 5 तक हम ये देखते हैं कि इसमें अल्लाह ताला ने मुत्तकीन की सिफात को बयान किया है। मुत्तकीन कौन होते हैं? सबसे पहले तो ये कह दिया गया कि इसमें हिदायत है मुत्तकियों के लिए, यानी कि यानी कि वो लोग जो ईमान लाते हैं, वो जो मुत्तकी हैं, वो उनके लिए इसमें हिदायत है। और फिर क्या है कि हम जब ये देखते हैं कि वो मुत्तकीन हैं कौन, तो वो मुत्तकीन कौन है? सबसे पहले कि वो ईमान लाते हैं गैब पर। हमारा ईमान जो है वो गैब पर है। और गैब क्या है? वो जो कि नजर नहीं आता। और गैब कौन से? ईमान बिल गैब जो है वो 6 चीजों पर है। आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिरी वल कदरी खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि तआला वल बासी बादल मौत। यानी कि 6 चीजों पर हमारा ईमान है। ईमान बिल गैब है। ये चीजें हमें नजर नहीं आती। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए आज के दौर में गैब हैं। और हम इसी तरह जो कुतुब हैं, जो साबिका कुतुब हैं, वो भी गैब में है, क्योंकि ओरिजिनल जो पहले जो कुतुब थी, जो मौजूद थी, तौरात, ज़बूर और इंजील, वो अपनी असली हालत में तो मौजूद ही नहीं है, तो वो गैब हो चुकी हैं। फिर उसके बाद उनकी दूसरी सिफ्त क्या होती है कि वो युकीमुनस्सला, यानी कि वो नमाज को कायम करते हैं। और आप ये देखें कि जहाँ भी कुरान में मोस्टली जो कुरान नमाज का जिक्र हुआ है, तो उसमें इकामिस सलात है, नमाज को कायम करने का बयान आता है। नमाज को कायम करना, कहाँ कायम करना? एक तो यह है कि नमाज के अरकान को मुकम्मल तौर पर उनकी पाबंदी करना। दूसरा यह है कि हम नमाज को अपनी जिंदगी में कायम करते हैं। नमाज जो है वो हमारी जिंदगी में, यानी कि हमारे पूरे दिन में 5 वक्त हम पर फर्ज है। तो वो हमारी जिंदगी की पूरी एक रूटीन बनाती है। हमें हर ना सिर्फ ये कि हम अगर देखें, अगर हम अपने टाइम मैनेजमेंट को भी देखें ना, तो नमाज में वो बेहतरीन तरीके पे हमें सिखाई जाती है। लेकिन इसके साथ साथ हमारे मिजाज की, हमारे बिहेवियर की, हमारे किरदार की बहुत बड़ी प्रैक्टिस होती है। नमाज में हमें खुशू खुजू फोकस करना और चीज़ों को समझना, हमें ये सारी चीज़ें जो है नमाज के जरिए सिखाई जाती हैं। तो एक नमाज से दूसरी नमाज के दरमियान हमारा क्या रवैया है, हम कैसे चीज़ों को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, हमारा ईमान का लेवल क्या है, हम फोकस्ड हैं कि नहीं है, हमारे अंदर आजिज़ी है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें नमाज जो है वो उसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन है, हमें प्रैक्टिकली सिखाती है। व मिम्मा रज़क़नाहुम यूनफिकून। तीसरी चीज ये है कि वो खर्च करते हैं वो उसमें से जो उनके पास है। आपके पास क्या है? इसमें हम ये बात नहीं कर रहे कि सिर्फ और सिर्फ माल की बात हो। माल माल तो है ही है, लेकिन इसमें वो चीजें भी आ जाती हैं जो कि मानवी हैं। बाज दफा आपके पास अगर माल नहीं है, आपके पास अच्छा अखलाक है, आपके पास इल्म है, आपके पास मोहब्बत है, आपके पास और देने के लिए और बहुत कुछ है। जी, जरूरी नहीं है कि सिर्फ माल ही दिया जाए। अगर जो माल नहीं दे सकता, और या जो उस हिसाब हैसियत नहीं है इतना कि उसके पास माल हो, तो अगर उसके पास ऐसी चीजें, तो वो भी दे सकता है। तो कुरान जो है वो देने वाला मिजाज पैदा करता है, वो देने वाला बनाता है। यो फिर उसके बाद क्या है? युमिनुना बिमा उनजिला इलैका व मा उनजिला मिन क़ब्लिक। तो यहाँ पर फिर क्या है कि पांच चौथी जो उनकी सिफ्त है कि वो सिर्फ अल्लाह की किताब पर, यानी कुरान पर, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई, उस पर तो ईमान लाते हैं, लेकिन वो पिछली कुतब पर भी ईमान रखते हैं। वो ये जानते हैं कि वो अल्लाह की तरफ से थी। तो कुरान पर ईमान लाना सिर्फ क्या ये कह देना कि जी मैं तो कुरान को मानती हूँ या मैं मानता हूँ, क्या ये काफी है? ईमान का सबूत कैसे होगा? ईमान का सबूत आपके अमल से होगा कि अगर आप ईमान रखते हैं तो क्या आप कुरान के बताए हुए पर अमल करते हैं? क्या आप उसको समझ इतना आप उसको समझ रहे हैं कि आप उस पर अमल कर सकें? और वो जाहिर बात है कि जब तक आप उसको समझेंगे नहीं, आप उस पर अमल ही नहीं कर सकेंगे। और फिर सबसे अहम चीज, वबिल आखिरति हुम यूकिनून। आखरत का यकीन है उनको कि हम मर के अपने रब से मिलने वाले हैं। और आखरत का जो ये कॉन्सेप्ट है, ये पिछली उम्मतों में यही कॉन्सेप्ट ही बिगड़ गया था। जूस और जो क्रिश्चियंस हैं, यहूद नसारा जो हैं, उनके बहुत सारे तबकात में आखरत का कॉन्सेप्ट बिल्कुल डिस्टॉर्ट हो चुका हुआ है। लिहाजा अगर उनसे कभी बात करें या उनसे आप का इंटरेक्शन हो, तो वो नॉर्मली यही कहते हैं कि हमारे लिए तो ये दुनिया है, हमारा फोकस ही दुनिया ही है, हमने इस दुनिया को खूबसूरत और कंफर्टेबल बनाना है, हम इससे आगे नहीं सोचते। हमें क्या पता कि आगे है या नहीं है, हमें नहीं पता। तो जब आखरत का ये कॉन्सेप्ट डिस्टॉर्ट हो जाता है ना, तो फिर हमारे अंदर एहतसाब यानी अकाउंटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी खत्म
हो जाता है। हमारे लिए बस यही दुनिया होती है और हमने इस फिर इस दुनिया के अंदर मैक्सिमम गेन करना होता है, चाहे वो खुशी है, चाहे वो माल है, चाहे वो सुकून है, मतलब जितनी भी नेमतें हैं। हमने फिर हमारा फोकस, क्योंकि ये दुनिया है तो हमें फिर इस दुनिया की ही हर चीज चाहिए, और उसमें फिर हम इस कॉन्सेप्ट को भी अपने जहन से निकाल देते हैं कि हमें ये चीज जो है सही तरीके से चाहिए या किसी भी बुरे तरीके से चाहिए, क्योंकि हमें तो बस वो चीज चाहिए। हमें ये नहीं मालूम होता, हम इस चीज में फोकस ही नहीं रखते कि हमें वो सही तरीके से मिल रही है, बुरी तरीके से मिल रही है। अच्छा, अब इसमें एक बहुत अहम चीज है, और वो ये है कि जो लोग अनसर्टेनिटी पे बिलीफ रखते हैं, अनसर्टेनिटी क्या है? अनसर्टेनिटी ये है कि गैर यकीनी हालात, यानी कि वो चीजें जो कि आपकी एक्सपेक्टेशन ना हो और वो हो जाएं आपके साथ, वो मामलात जो कि हमने जिंदगी में सोचे ना हो, वो चीजें, और वो कोई ऐसे हालात आ जाए कि जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे थे और वैसे हालात हो गए। तो जो लोग अनसर्टेनिटी के ऊपर जो है वो बिलीफ रखते हैं, या उनकी उनकी अंदर जो अनसर्टेनिटी की जो एक्सेप्टेंस होती है, यानी कि उसको बर्दाश्त करने की जो सलाहियत होती है, मानने की सलाहियत ज्यादा होती है, उनका एग्जाइटी लेवल जो होता है ना वो लो रहता है। और वो लोग जो है अपनी जिंदगी से ज्यादा मुतमईन रहते हैं, और वो जब मुतमईन रहते हैं तो वो ज्यादा प्रोडक्टिविटी दूसरों को दे सकते हैं। तो अब ये कैसे है? हमें जब हम आखिरत पर यकीन रखते हैं तो आखिरत हमें नजर तो नहीं आ रही, और हम जब गैब पर यकीन रखते हैं तो गैब हमें नजर नहीं आ रहा। ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये हमारे अंदर इस चीज को जो अनसर्टेनिटी है उसको एक्सेप्ट करने का जो हमारा जो लेवल है ना उसको ज्यादा करते हैं। क्योंकि आज की दुनिया इस चीज पर यकीन रखती है, सीइंग इज बिलीविंग, जो नजर आ रहा है बस वही सब कुछ है। वो उनसे आप बात करें, मरने की बात करें, फरिश्तों की बात करें, वो कहते हैं किसने देखा है, हमें क्या पता, हमें क्या पता किसने देखा है। तो वो आज और आजकल की जो वैसे भी कि जो कंज्यूमर सोसाइटी बन चुकी है, वो तो वैसे सीइंग इज बिलीविंग कर, वो कि जो नजर आ रहा है उसी के ऊपर यकीन करो और उसी को लेकर आगे बढ़ो, तो वो तो उस चीज के ऊपर यकीन रखते हैं। तो जब उस सूरत में जब हमें वैसे रिजल्ट्स हम प्रोड्यूस नहीं कर पाते, तो फिर वहां से एग्जाइटी लेवल ज्यादा होता है। और बहुत सारे केस स्टडीज भरे पड़े हुए हैं कि जहां पर एक इंसान, क्योंकि उसने अपनी पूरी जो एक्सपेक्टेंसी जो थी, एक्सपेक्ट जो किया हुआ था, जो मेयार सेट किया हुआ था वो दुनिया का था, तो जब उसके वो जो नंबरिंग से और उसकी जो स्केल जो स्टैटिस्टिक्स उसने जो इकट्ठे किए हुए थे उसके हिसाब से काम नहीं हुआ, तो उसको यूं लगा कि मेरी इतनी अरसे की मेहनत जो है वो गारत गई, और वो बाज दफा लोग इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाते और वो अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। तो जो वो चीजें कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हो, हमने ऐसा सोचा भी ना हो, उन हालात में भी अपने आप को उन चीजों को एक्सेप्ट करना और उन चीजों में भी अपने आप को मुतमईन रहना जो है, गैब पर जो यकीन है इस चीज को ज्यादा करता है। अब मैं इसको थोड़ा सा ना आपको आसान करके समझाती हूँ, मिसाल के तौर के ऊपर कि यहाँ पर अगर आप लोग इस चीज को, कोई कोई भी शख्स है, किसी को अगर कोई नया कारोबार करने का मौका मिला, वो कारोबार जिसने कभी किया ही नहीं, उसको पता ही नहीं है, लेकिन उसको कोई मौका मिल रहा है, और वो इंसान जो कि जिसने कभी कारोबार किया ही नहीं हो, और या उसके अंदर ये जो लेवल है अनसर्टेनिटी को बर्दाश्त करने का वो कम होगा, तो वो खौफजदा होगा, वो कहेगा मेरा पैसा जाया हो जाएगा, मैं इतना इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकता, पता नहीं ये लोग कैसे हैं, क्या है मार्केट कैसी है, उसको कोई अंदाजा नहीं होगा, तो लिहाजा वो ऐसा कदम नहीं उठाएगा। मगर वो शख्स जो कि अनसर्टिनिटी पर यकीन रखता होगा, वो हालात का जायजा लेके जहां से उसको ऑफर आ रही है वो सारी चीजें लेके, तो वो इस चीज का डिसीजन ले सकता है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करके ये देख लें, मिसाल के तौर के ऊपर कि हम अपने घर में एक नई नवेली दुल्हन लेकर आते हैं, बहू लेकर आते हैं। अब शादी से पहले आपने कुछ सोचा होता है कि जब लड़की घर में आएगी तो ये होगा और वो होगा, और कोई हो सकता है कि आपके घर में कुछ मसाइल हों या कुछ मामलात हों, आप कहते हैं कि चलो मुझे वहां से कंफर्ट हो जाएगा। अब वो बच्ची जब आती है तो वो बच्ची भी अपनी कोई सोच लेकर आई होती है, जो कि उसने शादी के बाद अपनी जिंदगी को जैसा प्लान करना है, मुमकिन है कि वो चीज आपके साथ जो है वो ना चल रही हो और आपका उस चीज के साथ जो है इख्तलाफ होना शुरू हो जाए। तो अब आपने, अगर आपके अंदर अगर अनसर्टेनिटी जो है उसकी टॉलरेंस नहीं होगी, तो आप उस चीज को बिल्कुल निगेट कर देंगे, और या तो क्या होगा, आप खुद आइसोलेशन में चले जाएंगे या आप रिश्ते को खराब करेंगे। लेकिन अगर आपके अंदर ये एक्सपेक्टेंसी होगी, तो फिर आप
ایک درمیانہ راستہ سوچیں گے کہ کس طرح سے ہم اس چیز کو ایک جو ہے وہ متوسط طریقے سے، متوازن طریقے سے لے کر چل سکتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے یہ ہمیں اس غیر یقینی کو جو برداشت کرنا ہے، یہ ہمیں زندگی کو مزید مطمئن بناتا ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کہ جب آپ کے اندر یہ چیز آ جاتی ہے کہ یہ چیز تو میری مرضی کے خلاف ہو رہی ہے، تو آپ اندر سے بے چین ہو جاتے ہیں، اور جب آپ اندر سے بے چین ہوتے ہیں تو کیا ہوگا؟ آپ کی زندگی سے اطمینان ختم ہو جائے گا، اور آپ کی وہ زندگی کے جو لمحات ہیں وہ بے چینی میں گزرنا شروع ہو جائیں۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ کے اندر سکون ہی نہیں ہوگا تو نہ آپ عبادت صحیح طرح سے کر سکیں گے، نہ آپ کے معاملات صحیح طرح سے ہوں گے، تو آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ جو ہے، جس لمحے میں آپ نے ثواب کمانا تھا، آپ اس میں پریشانی کما رہے ہیں، آپ اس میں اپنے آپ کو بے چین کر رہے ہیں، اور آپ کا دل جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا سے مطمئن ہی نہیں ہوگا۔ اور ہم نے اس دنیا سے قلب سلیم لے کر جانا ہے۔ تو اگر ہم اپنے دل کے اندر وہ ساری پریشانیاں سنبھال کے رکھیں گے تو قلب سلیم ہم کیسے لے کر جائیں گے؟ تو جو لوگ اور اس کی بڑی ایک آج کی دنیا میں جو سب بہت بڑی مثال جو ہے وہ غزہ کی مثال ہے، کہ ان لوگوں کو دیکھیں کہ وہ جو کچھ ہوا وہ ان ایکسپیکٹنسی سے، تو جو ہے وہ تو ایک بروٹیلٹی کے حد تک ہوا، اور پھر بھی، اور اب ٹھیک ہے بہت زیادہ ویژولز جو آتے ہیں اور بہت ہی تکلیف دہ ہوتے ہیں، کہ ایک ایک روٹی کے لیے ان کے بچے بھی تڑپ رہے ہیں، وہ بھی تڑپ رہے ہیں، انسان ہے، سب کے ساتھ یہ بھوک اور یہ سارے معاملات ہیں، مگر اس کے باوجود اللہ سے گلہ یا اللہ سے شکوہ، اور یہ کہ زبان سے کہنا تو یہ چیز بہت آسان ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہی ہوتی ہے وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے اپنے آپ کو یہ اس چیز کے اندر بھی اپنے ایمان کو سنبھال کے رکھنا کتنا مشکل کام ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بچا کے رکھے، اور اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے بھائیوں کی اس معاملات میں مدد بھی کر سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ آگے اللہ تعالی، آگے ہم دیکھتے ہیں جو دوسرے گروہ کا ذکر ہے وہ کافرین کا ذکر ہے، آیت نمبر 6 اور 7 میں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون۔ اب یہاں پر کافروں کے بارے میں ایک چیز کہہ دی گئی کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ آپ ان کو جتنا مرضی سمجھائیں، یہ انہوں نے ایمان ہی نہیں لانا۔ اعلان کر دیا گیا کہ انہوں نے ایمان نہیں لانا، یہ نہیں لائیں گے۔ اور وجہ کیا بتائے گی؟ کہ ان کے دلوں کے اوپر مہر لگا دی گئی، اسٹیمپ کر دیا گیا، بند کر دیا گیا ہے کہ، اور ان کے کانوں پر بھی اور ان کی آنکھوں پر بھی پردہ ہے، اور ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب یہاں پر کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ حالانکہ وہ لوگ سن بھی رہے ہیں، وہ لوگ دیکھ بھی رہے ہیں، لیکن پھر بھی وہ ایمان کیوں نہیں لائیں گے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اور یہ اعلان کیوں کر دیا گیا؟ اس میں ایک جو بات سمجھائی جاتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جب ہم اپنی آئیڈینٹی کو، اپنی شناخت کو کسی عقیدے کے ساتھ جوڑتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم اس عقیدے کی مخالفت کو برداشت نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ ہماری اپنی شناخت کسی بھی عقیدہ ہو جائے، کوئی بھی آپ آئیڈینٹی لے لیں، کوئی قومیت ہو جائے، کوئی برادری ہو جائے، کوئی ذات ہو جائے، کوئی علاقہ ہو جائے، کوئی بھی کوئی پرسنالٹی کے ساتھ ہم جب یا کسی بھی عقیدے کو جوڑ لیتے ہیں، اپنی سوچ کو جوڑ لیتے ہیں، تو پھر ہم اس کی مخالفت کو برداشت نہیں کرتے، اور اگر ہماری وہ جتنی مرضی مخالفت اگر کی جائے تو ہم اس عقیدے کے ساتھ اپنے آپ کو زیادہ ریجڈلی جوڑ لیتے ہیں۔ اس کو آپ کو میں سمپلیفائی کر کے بتاتی ہوں کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس چیز پر یقین رکھتا ہے کہ وہ فلاں برادری سے اس کا تعلق ہے، یا فلاں مسلک سے اس کا تعلق ہے، یا فلاں ذات سے اس کا تعلق ہے، یا وہ کسی خاص علاقے کا رہنے والا ہے، تو اب کیا ہوگا کہ اس برادری کی، یا اس ذات کی، یا اس خاندان کی، یا اس مسلک کی ہر ایک اچھی بری چیز کو جو ہے نا اس نے اپنا عقیدہ بنا لیا ہوگا، اور وہ اس کی پہچان بن جائے گی۔ اگر تو وہ اس کی پہچان بن جاتی ہے، یعنی کہ اگر وہ اس کے بغیر وہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ اس کی آئیڈینٹی اگر بن جاتی ہے، تو پھر وہ اس کے اوپر کمپرومائز نہیں کرے گا، کیونکہ وہ تو اس کی پہچان ہے نا، اگر وہ اسے چھین لی جائے گی تو اس کے بغیر تو وہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو اگر وہ، کیونکہ وہ اس نے اگر اس کو ایک اپنی جب پہچان بنا لیا، اس نے اس کو صرف ایک رائے کے طور کے اوپر نہیں رکھا، یا ایک علم کے طور پر نہیں رکھا، اس نے اس کو اپنی پہچان بنا لیا، تو اب کیا ہوگا کہ جب بھی اس کے خلاف بات ہوگی، فوراً اس کو لگے گا کہ یہ اس برادری کی بات نہیں ہو رہی ہے، اس علاقے کی بات نہیں، یہ میری بات ہو رہی ہے، اور وہ اپنی آئیڈینٹی کو فوراً بچائے گا۔ اور جب وہ اپنی آئیڈینٹی کو بچائے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کیا ہوگا کہ وہ مخالفت کرے گا، اور اپنے اس عقیدے کے اوپر اور پختہ ہو جائے گا۔ تو کافرین کا جو نا یہی حال تھا کہ ان کی آئیڈینٹی جو تھی وہ اس خاص آئیڈل ورشپنگ سے جڑی ہوئی تھی،
کیونکہ وہ ان کی ایک شناخت بھی تھی. شناخت اس طرح سے تھی کہ وہ جو اوپر والے لوگ تھے ان کی وہ کمائی کا ذریعہ تھی، اور نیچے والے لوگ جو تھے انہوں نے اس کو اپنا عقیدہ بنایا ہوا تھا. تو جب جو ہمارے جو بلیفس ہوتے ہیں نا، یہ بلیفس ہمارے بہت ڈیپ ڈاؤن ہوتے ہیں، اتنے وہ جڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ ہمیں بعض دفعہ خود بھی معلوم نہیں ہوتا ہے کہ یہ ہمارے عقائد ہیں، اور ہمارا ہر عمل جو ہوتا ہے نا ہمارے عقیدے کے حساب سے ہو رہا ہوتا ہے. تو اب ہمیں اپنے اعمال کو بدلنے کے لیے، اپنے ہیبٹس کو بدلنے کے لیے پھر اپنے بلیفس پر کام کرنا پڑتا ہے. اگر ہم اپنے بلیفس پر کام کرتے ہیں تو پھر ہمارے عقیدہ اور ہمارے عمل جو ہوتے ہیں نا وہ ٹھیک ہوتے ہیں. تو اس کو آپ جس طرح آج کل ہمیں بہت کامنلی دیکھتے ہیں، ہم جب اگر مسلکوں کی بات کریں تو ہر ایک کا اپنا اپنا مسلک. اگر جو لوگ بہت زیادہ اس کے اندر جو بہت زیادہ ہوتے ہیں، ان کے اندر یہ ٹالریٹ نہیں ہوتا کہ وہ کسی دوسرے مسلک کو سن بھی لیں، اور وہ صرف اس کی گیٹ اپ سے ہی نا وہ اگلے بندے کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، اور اس کو کوئی ٹالریٹ ہی نہیں کرتے. اور ان کو لگتا ہے کہ یہ اگر کوئی اپنی رائے دے رہا ہے کہ یہ چیز ایسے بھی ہو سکتی تو کہیں گے نہیں یہ تو ایسے نہیں ہے، اور وہ بالکل اس کی مخالفت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا کافرین کے بارے میں نا یہ بات کہہ دی گئی. اس کے بعد کیا ہے، وہ ڈیفینسو ہو جاتے ہیں بیسیکلی. تیسرا جو بتایا گیا آیت نمبر 8 سے لے کر 20 تک، اس میں منافقین کی بات کی گئی، اور یہ 12 آیات جو ہیں یہ منافقین کے بارے میں جو ہے کھل کر اللہ تعالیٰ نے اس کو بتایا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. اور کتنے خوبصورت بات ہے یہاں پر کہ ہم نے ابھی پیچھے عقیدہ آخرت کی بات کی، اور عقیدہ آخرت جو ہے نا یہ وہ عقیدہ ہے کہ جس پر جو کہ بیس ہے ایمان کی. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہنے کو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اور ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ بالکل ایک ایمان کے بعد یعنی کہ ان کا جو دونوں جو اینڈز ہیں انہوں نے جوڑ دیے کہ ہم ایمان میں بھی داخل ہو گئے اور ہم آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں. اب جب آخرت پر بھی یقین اگر رکھ لیا تو اس کے باوجود بھی ان کا جو عمل ہے، جو اعمال ہیں وہ بدل نہیں رہے، اور بلکہ کیا ہے وہ اس طرف اللہ تعالیٰ نے آگے جو بتایا کہ یہ دھوکہ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم دوسروں کو دھوکہ دے رہے ہیں، حالانکہ خود کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی مزید جو ہے نشانیاں بتائی گئی، اس کو ہم تھوڑا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. لیکن اس سے پہلے ہم جب اس کو بات کریں گے نا تو تھوڑا سا ہم نے یہ سوچنا ہے کہ کیا میں میرے اندر بھی یہ بڑے سٹینڈرڈز تو نہیں ہیں، یہ ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے اور یہ ڈبل سٹینڈرڈ صرف ہم دین میں نہیں دیکھتے، ہم اپنے معاملات میں دیکھنے کہ کیا یہ سارے ڈبل سٹینڈرڈز ہمارے معاملات میں تو نہیں. کیونکہ مسئلہ ہمیں زیادہ جو پیش آتا ہے وہ لوگوں کے ساتھ معاملات میں ہی پیش آتا ہے. عبادت، نماز پڑھنا، روزہ رکھنا بہت آسان ہے، وہ ہم کر لیتے ہیں. مسائل کا شکار ہم معاملات میں ہوتے ہیں، اور وہیں پہ جو نا ہمارا امتحان ہوتا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں. تو منافقین جو ہے نا اچھا ایک اور چیز یہ ہے کہ ابن خلدون جو ہے نا وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی بھی اس کو انسٹیٹیوشنل تھریٹ کہتے ہیں. انسٹیٹیوشنل تھریٹ ہوتی ہے کہ جو اندر سے جو ہے چیز جو ہے نا وہ ہمیں تھریٹ کر رہی ہوتی ہے، دھمکا رہی ہوتی ہے. ابن خلدون کہتے ہیں کہ کسی بھی سوسائٹی کو جو باہر کا جو دشمن ہے نا وہ نہیں اتنا نقصان پہنچا سکتا، اس کا مقابلہ وہ کر لیتے ہیں. وجہ کیا ہوتی ہے کہ دشمن نظر آ رہا ہوتا ہے، لیکن جو اندر کے جو دشمن ہیں، جو منافق ہیں، وہ صفوں کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، وہ نقصان پہنچاتے ہیں. اور ٹیپو سلطان سے آپ بڑی اسی طرح سے واقف ہوں گے، تھوڑا بہت آپ نے پڑھا ہوگا ان کے بارے میں کہ ٹیپو سلطان کا جب انگریزوں کے ساتھ جب جنگ ہو رہی تھی تو انگریز اس کو شکست نہیں دے سک رہے تھے، اور الٹیمیٹلی جو ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی تھی، بھی شکست ہوئی تھی، اس کی وجہ ان کی اپنی صفوں کے اندر جو میر جعفر اور میر صادق جو گھس گئے تھے انہوں نے ہی ان کو ان کی شکست کا باعث بنے تھے. تو وہ منافقین تھے، وہ غدار تھے جس کی وجہ سے ان کو شکست ہوئی. تو منافقین جو ہے نا یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح صفوں میں مومن اور مسلمان بن کے بیٹھ جاتے ہیں، اور یہ اصل میں یہ انسٹیٹیوشنل تھریٹس ہوتی ہیں. اگر ہم اس چیز کو ہم تھوڑا سا اور یہ دیکھیں نا تو یہ کیا ہے کہ جو منافقین جو ہے نا کہتے ہیں زبان سے کچھ اور کہتے ہیں جبکہ ان کے دل کے اندر کچھ اور ہوتا ہے. وجہ کیا اچھا اس سے ہوتا ہے کیا ہے کہ جب بھی کوئی انسان ایسا عمل کرتا ہے جو کہ زبان سے تو وہ کچھ اور کہہ رہا ہو مگر اس کے دل میں کچھ اور ہو، تو وہ اس کے اندر ایک ڈسکمفرٹ پیدا کرتا ہے، ایک بے چینی کسی کیفیت پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ کیونکہ اس کا دل اور زبان جو ہے نا وہ باہم مل نہیں رہے ہوتے تو اس کے اندر ایک بے چینی آ جاتی ہے. اب اس میں دو چیزیں جو ہوتی ہیں نا، دو رویے سامنے آ سکتے ہیں. اس کو نفسیات کی زبان میں نا ہم کوگنیٹو ڈسوننس کہتے ہیں کہ
تضاد جو ہوتا ہے نا، یہ ہوتا ہے کہ زبان سے کچھ اور کہا جا رہا ہے اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے، اور انسان کی اپنے اندر کشمکش چل رہی ہوتی ہے کہ یہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ میں کر نہیں رہا، جو میں کرتا ہوں وہ تو میں سوچتا نہیں ہوں. تو وہ اس کے اندر ایک تضاد چل پڑتا ہے، یعنی کہ دماغ کو اس کے کچھ کہہ رہا ہے اور عمل کچھ اور ہو رہا ہے. اب اس بے چینی کو ایک انسان جو ہے نا وہ زیادہ عرصے تک بے چین نہیں رہ سکتا، وہ بے چینی اس کو کھانا شروع ہو جاتی ہے. تو اس نے اپنے اس بے چینی کو دور کرنا ہوتا ہے، اور اس بے چینی کو دور کرنے کے لیے اس کے پاس دو راستے ہوتے ہیں. پہلا راستہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنا عمل بدل لے. اگر مثال کے طور پہ اگر وہ اس کو یہ اس کا دل یہ کہتا ہے کہ جھوٹ بولنا برا ہے اور وہ جھوٹ بولتا ہے، تو اور وہ ہر دفعہ جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو اس کے اندر ایک بے چینی پیدا ہوتی ہے. تو اب اس کو وہ عمل بدل اپنے اندر سکون لانے کے لیے اپنے عمل کو اپنی سوچ کے حساب سے کرنا ہوگا. تو یہ ایک پوزیٹیو اپروچ ہوتی ہے کہ اس نے اپنے عمل کو اور اپنی سوچ کو ہم آہنگ کر لیا. یہ چیز اس کے اندر سکون اور اطمینان لے کر آئے گی. دوسری چیز کیا ہوتی ہے جو کہ منافقین کرتے ہیں، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنے عمل کو جواز دینا شروع کر دیتے ہیں. یہ منافقت کا رویہ ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو جواز دیتے ہیں. مثلاً کہ میں نے تو کسی مجبوری میں جھوٹ بولا تھا، سبھی ایسا کرتے ہیں، اتنی سی بات سے کیا فرق پڑ جاتا ہے. تو اس طرح کی، اور پھر یہ کہ ہاں تو دوسرے نے مجھے یہ کہا تھا اور پھر مجھے تو ایسا کرنا پڑا. تو ہم اس طرح کے جواز جو ہے نا وہ گھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب ہم ایسے جواز گھڑنا شروع ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا کہ ہم اپنے عقیدے کو نہیں بدلتے، بلکہ اپنے عمل کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ہم کوئی نہ کوئی بہانہ تلاش کر لیتے ہیں، ہیلا کرتے ہیں، جواز دینا شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں سے یہ منافقت کا دروازہ جو ہوتا ہے نا وہ کھل جاتا ہے. مثال کے طور کے اوپر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ وہ ویسے تو اس چیز کو مانتا ہے اور سمجھتا ہے کہ ہیلتھ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، صحت کا خیال رکھنا چاہیے، لیکن اس کی ڈائٹ میں بے انتہاشا جو ہے فاسٹ فوڈ شامل ہے، وہ ہر روز کوئی نہ کوئی فاسٹ فوڈ کھاتا ہے. تو اب اس کے اس کی بیسیکلی دو چیزیں ہوں گی نا، کہ وہ کچھ رہا ہے لیکن کر وہ کچھ رہا ہے. تو اب اگر اس کو کوئی کہے کہ یا وہ خود سوچے کہ مجھے اس چیز کو بدلنا چاہیے، تو اب اس کے پاس دو آپشنز ہیں: یا تو وہ اپنی ڈائٹ کو چینج کرے اور صحیح ڈائٹ پہ لے کر آئے، تو اس کی وہ سوچ کے ہم آہنگ ہو جائے گی. دوسری چیز کیا ہے کہ وہ جواز دے گا، وہ کہے گا زندگی تو ایک ہی بار ملتی ہے نا، پھر کیا ہو گیا اگر میں تھوڑا سا مزہ کر لوں. تو اب اور یہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ ہماری زندگی میں نا بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں میں نا یہ چیزیں شامل ہوتی ہیں. اور ہم جب اچھا اس میں ایک اور چیز یہ ہوتی ہے کہ بعض دفعہ نا ہم کانشیس نہیں ہوتے، بعض دفعہ ہم کہہ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، کر کچھ اور رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اس کا ادراک نہیں ہوتا، ہم کانشیس نہیں ہوتے. اور اگر ہمیں کوئی شخص اس کے بارے میں یہ بتائے کہ تم یہ کام یہ کر رہے ہو، تو اس میں پھر ہمارے پاس یہ دو آپشن ہوتے ہیں کہ کیا ہم مان کے اپنا عمل بدلتے ہیں یا ہم جواز دیتے ہیں. تو منافقین کا یہ رویہ ہوتا ہے کہ وہ ریشنلائز کرنا شروع ہوتے ہیں، ہر چیز کو ریشنلائز کرتے ہیں. اور آج کل تو یہ چیز اتنی زیادہ جو ہے اس چیز کے بارے میں جس سے بھی آپ بات کرو تو وہ ریشنلزم کے بارے میں ہی بات کرتا ہے کہ ہاں جی اس چیز کو ریشنلائز کرو. حالانکہ دین کی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو آپ عقل پہ پرکھ نہیں سکتے، کیونکہ وہی جو ہے نا وہ عقل کے تابع نہیں ہے، وہی جو ہے وہ عقل سے اوپر ہے. تو وہی کہ بہت ساری چیزیں جو نا عقل ان کا احاطہ نہیں کر سکتی. اگر آپ اس کو صرف جس طرح اس میں علی رضی اللہ تعالیٰ کا بھی جو قول آتا ہے، اور انہوں نے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ عقل تو میری یہ کہتی ہے جو ہم یہ جرابوں کے اوپر مسح کرتے ہیں نا وضو کے لیے، تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ عقل تو یہ کہتی ہے کہ پاؤں کو نیچے سے صاف کرنا چاہیے، کیونکہ پاؤں تو نیچے سے گندے ہوتے ہیں، لیکن میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پاؤں کے اوپر سے مسح کرتے ہوئے دیکھا، لہٰذا میں ویسے ہی کروں گا. تو وہی جو ہے وہی کی جو ہے وہ عقل کے تابع نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہیں وہی کی، اس کو آپ عقل سے پروف ہی نہیں کر سکیں گے، وہ تو غیب ہیں. آپ فرشتوں کو، ہاں یہ چیزیں ہمیں محسوس ہوتی ہیں، مگر یہ ہے کہ آپ ان کو کیسے ثابت کریں گے. تو یہ جو ہے یہاں پر ہم جو منافقین جو ہے اس سے آگے ہم چلتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے ٹاپک کو جو ڈسکس کرنا ہے اور وہ ہے آیت نمبر 30، خلافت کا اعلان. انسان کی خلافت کا جو اعلان کیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا. اور جب خلیفہ بنا کر زمین پر بھیجا تو فرشتوں کا جو ڈائیلوگ تھا کہ
जो उन्होंने अल्लाह ताला से कहा कि मतलब मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बता रही हूँ, एग्जैक्ट तर्जमा नहीं बता रही, कि ये तो फिर जमीन में फसादी करेगा, खून ही बहेगा। और उन्होंने अपने तजर्बे से कहा था, क्योंकि उससे पहले जिन्नात यहाँ पर रह चुके थे और वो ये काम कर चुके थे, और उसके वहां पर अल्लाह ताला ने उनके साथ सारा जो उनका सफाया किया था, तो वो अपने तजर्बे से ये चीज कह रहे थे। अल्लाह ताला ने कहा कि जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। और फिर हम इस सारी स्टोरी से वाकिफ हैं कि अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को कुछ नाम सिखाए, और उन्होंने नाम वो सारे नाम जो थे वो फरिश्तों को बताया। फरिश्तों ने कहा कि हमें ये मालूम नहीं था। अब यहाँ पर कुछ रवायात में ये आता है कि वो नाम जो थे सिर्फ नाम नहीं थे, बल्कि आदम अलैहिस्सलाम, क्योंकि नाम तो अगर अल्लाह ताला फरिश्तों को भी बताते तो फरिश्ते भी नाम बताते थे, तो वो क्या चीज़ थी बेसिकली ये था कि उन चीज़ों के खवास जो थे, उनकी जो थी, उनकी जो खूबियां थी, उनकी जो उन चीज़ों के अंदर जो चीज़ें मौजूद थी, वो आदम अलैहिस्सलाम ने बताए थे। मिसाल के तौर के ऊपर के पानी का फार्मूला क्या है, H2O। अब हाइड्रोजन का भी पता है, ऑक्सीजन का भी पता है, लेकिन अगर हाइड्रोजन के दो आइटम और ऑक्सीजन का एक आइटम मिलेगा तो पानी बनेगा। तो आदम अलैहिस्सलाम ने ये कंपोजिशन जो थी ना, ये बनाकर बताई थी और खवास बताए थे। तो फरिश्ता ने तब ये कहा था कि ये इल्म हमें नहीं दिया गया। इंसान के पास ये कैपेबिलिटी है, जो आज के हमारे जो एजुकेशनिस्ट हैं वो बताते हैं कि उसके पास ये कैपेबिलिटी है कि जब उसके पास किसी एक चीज की आइडेंटिटी होती है, पता होता है, उसकी एबिलिटी होती है कि वो किसी एक चीज को कोई नाम दे सकता है। मिसाल के तौर पे ये मट्टी है, ये पानी है, ये लकड़ी है, तो फिर उसको, उसके साथ ही उसको ये भी मालूम होता जाता है कि मैं इसको कहाँ इस्तेमाल कर सकता हूँ, या इसको किसी और चीज के साथ मिलाने से क्या होगा। तो उसको ये कैपेबिलिटी जो ना, ये इंसान को दी गई, ये किसी और मखलूक के पास नहीं है। जानवरों को आप देख लें, जानवर को भी हैं, वो जिस तरह से शुरू से चलते आ रहे हैं वैसे वो किसी भी किसी चीज को साथ मिला के उनको ये नहीं होगा कि मैंने इस चीज को इसके साथ मिलाना तो इसमें से एक ये नई प्रोडक्ट निकलेगा। ये चीज इंसान को अल्लाह ताला ने दी गई है। तो यहाँ से जो है ना, तख्लीक जो होती है ना, जो तख्लीकी असल जो खालिक तो वो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ही है, लेकिन इंसान को जो एक छोटा सा जो एलिमेंट दिया हुआ है वो इंसान के अंदर जो है ना, वो ये चीज है। तो ये इल्म जो था ना, ये अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया था, जो कि फरिश्तों को नहीं दिया गया था। तो फरिश्तों ने तब कहा था कि अल्लाह ताला के अल्लाह ने सच कहा कि वाकई हम वो नहीं जानते जो तू जानता है। फिर जब आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने की बात हुई तो इब्लीस ने इनकार किया और कहा कि कि मैं नहीं सजदा करता। तो अल्लाह ताला ने उसके लिए तीन अल्फाज इस्तेमाल किए। क्या कहा कि अबा वस्तकबरा और काना मिनल काफिरीन। अबा का मतलब ये कि रिफ्यूज कर देना, बिल्कुल इनकार किया। और फिर इस्तकबरा, ये किबर है, तकब्बुर किया। उसका इनकार करना वो तकब्बुर के जुमरे में आया, क्योंकि उसने इनकार किसका किया था, अल्लाह रब्बुल इज्जत का। और फिर जब उसने इनकार कर दिया और मुतकब्बिर हो गया, तो जब मुतकब्बिर हुआ तो फिर क्या हुआ कि वो काफरों में चला गया। अब यहाँ पर जो है हम सूरतुल आराफ में इसकी मजीद जो थोड़ी वजाहत आती है वो ये आती है कि अल्लाह ताला ने जब सजदे का कहा था तो उसने क्या कहा था, उसने तकब्बुर किस चीज में किया था, उसने ये कहा था कि मैं इससे बेहतर हूँ। उसने अपने आप को कहा था कि अना खैरुम मिन्हु खलकतनी मिन नारी व खलकतहु मिन तीन, कि मुझे तो तूने आग से बनाया है और इसको तूने मिट्टी से बनाया। तो ये शैतान की, इब्लीस की अपनी परसेप्शन थी कि उसने आग को मिट्टी के ऊपर फजीलत दी, उसने अपने आप को दूसरे पर फजीलत दी। तो ये जो एटीट्यूड है ना, ये एरोगेंस है, ये तकब्बुर कहलाता है, कि अपने आप को या अपने किसी भी चीज को दूसरे के ऊपर फोकियत देना। अब यहाँ पर जो ना ये चीज जो होती है ना, एरोगेंस जो होता है ना, तकब्बुर जो होता है ना, ये सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स होता है। एक होता है ना एहसास कमतरी, एक होता है सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, एहसास बर्तरी। एहसास बर्तरी जो होता है ना, वो क्या होता है असल में, होता ये भी इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स ही होता है, लेकिन वो उसकी मैनिफेस्टेशन जो है ना वो इस तरह से हो रही होती है। और ऐसा इंसान जो होता है ना, वो बहुत ज्यादा डिफेंसिव होता है और बहुत ज्यादा बुजदिल होता है अंदर से। ये होता है कि, और इस इंसान को मुसलसल साबित करने की जरूरत होती है। और आप भी ऐसे लोगों से आपका भी वास्ता पड़ा होगा कि जो हर थोड़ी थोड़ी बात के बाद उन्होंने अपने आप को ये साबित कराना था, या हर सिचुएशन में उन्होंने साबित करवाना था कि वो दूसरों से बेहतर हैं, उनको कुछ ज्यादा मालूम है, या उनके पास कुछ कुछ ज्यादा माल है, या कुछ ज्यादा औलाद में उनके कुछ ज्यादा है। किसी भी तरह से उन्होंने अपनी अपनी फोकियत दूसरों के ऊपर जाहिर करानी होती है। तो सुपरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का मसला ये होता है कि उन्होंने हर थोड़ी देर, थोड़े अरसे बाद उन्होंने अपनी फोकियत जाहिर करानी होती है, और ये उनकी अंदर की इनसिक्योरिटी होती है। आम अल्फाज में आप ये समझें कि ऐसा शख्स अपने आप को बहुत काबिल समझेगा, अपने आप को समझेगा कि मैं, मेरे से ज्यादा कोई शख्स जानता नहीं है, दूसरों को वो कमतर समझेगा। और
ہر بحث کو وہ جیتنا چاہے گا. تعریفوں کا ایسا انسان بھوکا ہوتا ہے، اس کو ہر کیونکہ اس کو اپنے آپ کو ظاہر کرانے کا جو شوق ہوتا ہے، لہٰذا اس کو تعریف چاہیے ہوتی ہے. حقیقت میں وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے. اور یہ ایک طرح کا نا ڈیفenس میکانزم ہوتا ہے جو کہ اس انسان کے اندر یہ آ جاتا ہے، کیونکہ اس کے اپنے اندر یہ فیلنگ ہوتی ہے کہ میں کافی نہیں ہوں، مجھے کوئی قبول نہیں کرے گا. لہٰذا اس نے اپنے اوپر ایک وہ ایسا خول چڑھایا ہوتا ہے کہ جو وہ چاہتا ہے کہ بس دوسروں کو یہ نظر آئے اور وہ میرے اندر جھانک کرنا دیکھیں اور میں اپنی کمی کو چھپا کے رکھوں. تو اس کو آپ اس طرح سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ایک انسان جو خاموشی سے اپنا کام کرتا ہے، اسے بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ وہ بہترین ہے، اس نے یہ کیا وہ کیا. ایک دفعہ اگر اس کی آئیڈینٹی اس نے بتا دی، لیکن اس کو بار بار یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی. لیکن جو دوسرا شخص ہے وہ ظاہر کراتا ہے، ہر بار کمپیریزن کرتا ہے دوسروں کے ساتھ کہ میں بہتر ہوں میں، اور انڈائریکٹلی بھی دوسروں میں کیڑے نکالتا ہے. تو ایسا شخص جو ہوتا ہے نا، اندر سے بیسیکلی عدم تحفظ کا شکار ہوتا ہے. تو اصل مضبوط انسان کیا ہوتا ہے؟ جو کہ اپنی بار بار اپنی برتری کو دکھانے کی کوشش نہیں کرتا، بلکہ اس کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. تو شیطان نے اپنی لوجک کے ذریعے، اللہ تعالیٰ نے دونوں ابلیس کو بھی اللہ نے بنایا، اور انسان کو بھی، آدم کو بھی اللہ نے بنایا. لیکن شیطان نے اپنی لوجک پر ان ایلیمنٹس کو پرکھا اور کہا کہ آگ جو ہے وہ بہتر ہے، اور مٹی جو ہے نا وہ بیکار چیز ہے. تو یہ شیطان کی اپنی لوجک تھی، ابلیس کی اپنی لوجک تھی، اور اس نے اس کو فخر کا ذریعہ بنا دیا. اور پھر اس نے اللہ کے حکم کو اپنی لوجک سے جج کیا. اور اگر ہم اس کو اپنی زندگیوں میں یہ دیکھیں تو ہم کیا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں نے خاندان، میں نے ذات اور قبیلے جو ہے اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں. تو ہم جب یہ کہتے ہیں کہ فلانا یہ ہے اور فلانا یہ ہے، یا فلانا فلانی کون سے ہے، یا فلانا فلانی ذات سے، یا فلانا فلانی برادری سے ہے، اور ہم اس کے اوپر فخر جتاتے ہیں کہ میں تو یہ ہوں اور تم تو وہ ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی پھر کہیں نہ کہیں سے جو ہے نا وہ جو شیطانی عمل جو ہے نا وہ بھی ہمارے اندر جو ہے نا وہ پنپ رہا ہوتا ہے، اور ہم اس چیز کو پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں، اور ہم دوسرے کو یہ حقیر بنا کر بتا رہے ہوتے ہیں کہ نہیں تم تو یہ ہو اور ہم تو یہ ہیں. تکبر کی جو ڈیفینیشن آتی ہے، تکبر کی جو بیسک ڈیفینیشن ہے وہ ہے آتی ہے کہ بطر الحق و غمت الناس، یعنی کہ حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر جاننا. حق کا انکار کرنا کیا مطلب ہے؟ جو بھی چیز صحیح طور پہ واضح سامنے آ گئی ہے، صرف دین کی بات نہیں. ہم بعض دفعہ ریلیشن شپس میں یہ چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، ہمارے گھروں میں بعض دفعہ کچھ زیادتیاں ہو رہی تھیں. بہت کامن اگزامپلز ہیں. مثال کے طور کے اوپر ایک بہو کے ساتھ گھر میں کوئی زیادتی ہو رہی ہے، چاہے چھوٹی بات ہی کوئی نہ ہو، ساس نے کچھ کہہ دیا. تو اب اگر ایک نند ہے جو کہ کچھ تھوڑی سمجھدار ہے، اگر اس کو سمجھ بھی آ رہی، لیکن وہ صرف اور صرف یہ کہ میری ماں ہے، اور یا ہماری اپنی فیملی ہے، تو میں ان کے سامنے جو ہے نا، یا ان کو میں غلط نہیں کہہ سکتی، لہٰذا وہ اپنی ماں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے وہ بھی بھابھی کو غلط کہے گی. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ کہ حق کا انکار کر دیا. تو حق کا جب انکار کرنا وہ کبر میں آتا ہے، اور پھر اس کے ساتھ دوسروں کو حقیر جاننا. یہ ایک سمپل چیز ہے، ہمیں اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ دوسروں کو حقیر جانا کسی بھی حیثیت میں، چاہے وہ ذات ہو، چاہے وہ مال دولت گھر برا گاڑی، جو بھی آپ لے لیں اس چیز کو، علم لے لیں، حسن لے لیں، خوبصورتی میں بھی ہم بہت زیادہ اس چیز کو دیکھتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اس چیز میں آ جاتی ہیں. تو بطر الحق اور غمت الناس، یہ دو چیزیں آ جاتی ہیں. برصغیر میں ہم یہ چیز، ہم کیونکہ انڈو پاک کا حصہ ہیں، تو ہمارے یہاں پر تو ذات برادری اور یہ چیزیں بہت زیادہ ہیں، کیونکہ وہ ہندوانہ سسٹم جو ہے نا وہ ہمارے ابھی بھی ان چیزوں میں سے نہیں نکلا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا جو ہے اس چیز کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری خطبہ حجۃ الوداع پر جو دیا تھا، اس میں خاص طور کے اوپر اس چیز کا ذکر کر دیا تھا کہ کسی عرب کو کسی عجم پر فوقیت حاصل نہیں. اور ہم یہ چیز کو آج دیکھتے ہیں کہ یہ چیز ایگزسٹ کر رہی ہے. ایک عرب ورلڈ اور ایک اجمی جو ہیں وہ ایک ان چیزوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے. تعصب جو ہے نا وہ کسی بھی لحاظ سے غلط ہے، چاہے وہ باہر کی دنیا میں جو وائٹ سپریمیسی کے اوپر جو یہ چیزیں چلتی ہیں، اس میں ہم بہت ساری چیزیں ایسے دیکھتے ہیں کہ کالے اور گورے کا جو ہے وہ کتنا زیادہ جو ہے وہ پریکٹیکلی جو ہے نا وہاں پر وہ چیز کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ الحجرات میں فرما دیا، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. تو تقوی ہی جو فضیلت جو ہے نا وہ صرف اور صرف تقوی کی ہے، اور کسی بھی طرح سے فضیلت حاصل نہیں. عزت جو ہے نا وہ صرف تقوی کی ہے. اور پھر کیا ہے؟ حدیث میں کیا آتا ہے کہ جس کے دل میں رائی کے دانے برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. رائی کا دانہ کتنا چھوٹا سا ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ ہم نے کبھی یہ جانا کہ
ہمارا کون سا رویہ، ہماری کون سی بات جو ہے وہ تکبر کے زمرے میں آ جاتی ہے۔ بعض دفعہ ہم کسی کو ایک فیشل جیسچر ہی دے دیتے ہیں، اور وہ بھی ایک تکبر میں آ جاتی ہے۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ وہ چھوٹے چھوٹے نا وہ منی فرعون ہوتے ہیں جو کہ ہمارے اندر بیٹھے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا۔ اگر ہم کہیں سے جب ہم اس کو کرے دیتے ہیں اور ہمیں اپنے اندر یہ چھوٹے چھوٹے فرعون بیٹھے ہوئے نظر آتے نا، تو ہمارا ریئیکشن کیا ہوتا ہے فوراً؟ یا تو ہم کیا جواز دیں گے، جس طرح ہم نے بھی پہلے بات کی، یا کہ ہم پھر کوشش کریں گے کہ ہاں یہ ہمیں اب اللہ نے دکھا دیا تو مجھے بھی اس کو اپنے اندر سے نکالنا بھی ہے۔ اور یہ مشکل کام ہوتا ہے، یہ تکلیف دہ کام ہوتا ہے، لیکن جب وہ چیز نظر آ گئی ہے تو کیا ہم اس کو نکالیں گے؟ کیونکہ اگر ہم نے اس کو پہچان لیا تو ہمیں اس چیز کو ذہن میں بھی رکھنا ہے کہ وہ ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ہوگا تو مجھے جنت میں نہیں جانے دے گا۔ یہ اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، کیونکہ کبر جو ہے وہ اللہ کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ کو کبر اپنے علاوہ کسی میں پسند نہیں ہے، اور جو عاجزی ہے وہ انسان کی صفت ہے۔ اللہ تعالیٰ عاجز نہیں ہے، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے۔ اس کے بعد ہمارے جو اگلی جو آیت آتی ہیں، آیت نمبر 30 سے آنورڈ، ہم دیکھتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کا اور حوا علیہ السلام کا جو ذکر ہوا۔ آیت نمبر 35 سے ہم دیکھتے ہیں، کلنا یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنایا، اور جب شیطان کا یہ معاملہ سارا ہو گیا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو جب جنت میں بھیجا، اور ان کے لیے ہر چیز جو تھی وہ وہاں پر ان کو دی۔ کیا آتے ہیں؟ تین چیزیں بیسیکلی آتی ہیں، کہ سب سے پہلے تو جنت میں رکھا، اس کے بعد کہا کہ کلا منہا راغدن حیثو، کہ اور کہا کہ تم اس میں سے کھاؤ جو بھی تمہارا دل کرتا ہے، یعنی کوئی ریسٹرکشن نہیں تھی، ہر چیز ابنڈنس میں ہے، کوئی وہاں پر خریدنی نہیں پڑ رہی، کھلم کھلی مل رہی ہے، اور مرضی ہے جو مرضی کھاؤ۔ اور پھر کہا کہ ولا تقرب حاضہ ہی شجرات، صرف ایک گناہ تھا، یا ایک چیز سے منع کیا گیا تھا، ایک باؤنڈری تھی کہ بس اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکون من الظالمین، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس کا نتیجہ بھی بتا دیا گیا۔ اب یہ جو پروسیس ہے، جو گناہ کا جو پروسیس ہے جس پر ہم نے بات کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ پہلی چیز کیا ہے؟ اب آپ یہ دیکھیں کہ سب سے پہلے تو یہ کہ اجازت دی گئی کہ یہ چیز ہے اور یہ تم کر سکتے ہو۔ اور آج بھی اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہم دنیا میں حلال زیادہ ہے اور حرام کم ہے، لیکن شیطان ہمیشہ ہمیں حرام کو زیادہ کر کے دکھاتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہر چیز ہی حرام ہے، یہ بھی حرام وہ بھی حرام۔ اور اس کی وجہ کچھ یہ بھی ہو گئی بھی ہے کہ وہ حرام جو ہے وہ ان چیزوں کو بہت زیادہ اوپن کر دیا گیا، تو ہمیں وہ چیزیں زیادہ نظر آتی ہیں، حالانکہ ایسا نہیں ہے، حلال زیادہ ہے اور حرام کم ہے۔ تو اب پہلی چیز کیا ہے یہاں پر؟ کہ پرمیشن دے دی گئی، جہاں سے چاہو کھاؤ، حلال کھاؤ، اور بس اس میں اعتدال رکھنا ہے۔ اور پھر چیز ہے کہ اس درخت کے قریب نہ جانا، اور یہ بڑی خوبصورت بات ہے، آپ اس کو نہ لیں، جو زنا کی جو آیات اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا قرآن میں، اس کے بارے میں یہ بھی یہ کہا گیا کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ زنا کے عمل میں ملوث ہونا تو بہت دور کی بات ہے، یہ کہا گیا کہ اس کے قریب مت جاؤ۔ اور یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس درخت کے قریب مت جانا، منع یہ کیا گیا، قریب مت جانا۔ اور پھر ساتھ ہی کہا کہ ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ابھی یہ نہیں کہا کہ تم اس درخت کے قریب نہ جانا اور تم اس درخت کا پھل نہ کھا لینا، یہ نہیں کہا گیا، کہا کہ تم قریب نہ جانا ورنہ ظالموں میں سے ہو جائے، کیونکہ جب قریب چلے گئے تو پھر بہت زیادہ چانس ہے کہ تم سلپ کر جاؤ گے۔ اور وہ آتا ہے روایت میں کہ جو دین اسلام جو ہے اس کی باؤنڈری ہے، وہ ایک پوری کی پوری، جسے ایک چراگاہ ہے جس میں بھیڑیں جو اور بکریاں جو ہے نا وہ اس میں چر رہی ہیں اور اپنی زندگی کو انجوائے کر رہی ہیں۔ جو بھیڑ اور جو بکری سینٹر کے جتنے قریب ہوگی نا وہ محفوظ رہے گی، کیونکہ اس باؤنڈری کے باہر بھیڑیے اور کتے جو ہے نا وہ پھر رہے ہیں۔ اور جیسے ہی کوئی بھیڑ جو ہے وہ اس باؤنڈری کے قریب جاتی ہے، اور وہ اس باؤنڈری لائن کے قریب جاتی ہے، تو بہت چانس ہے کہ اس کا پاؤں ذرا سا ادھر گیا، وہاں سے اس کو اس بھیڑیے نے اچک لینا ہے۔ تو ہم جب اپنے آپ کو جب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں ایک لفظ بولا جاتا ہے کہ دین اور دنیا ہم نے دونوں ہی رکھنی ہے، جبکہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ہمارا دین جو ہے نا وہ ہمیں دنیا گزارنے کا ہی طریقہ بتا رہا ہے۔ دین اور دنیا الگ نہیں ہے، ہم نے دین کسی جا کے کسی مسجد میں یا مدرسے میں صرف دین نہیں ہم نے اس کو پرفارم کرنا، وہ دین جو ہے نا ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ دنیا کس طرح گزارنی ہے، اور ہم دنیا میں کو گزارے، دنیا میں رہے بغیر اپنے دین کو مکمل ہی نہیں کر سکتے، ممکن ہی نہیں ہے، کیسے کریں گے آپ؟
ہمارا دین مکمل ہی نہیں ہوتا اس کے بغیر. تو اگر ہم نے جو ہے کہ ہم نے دین میں پورے کے پورے داخل ہونا ہے، اگر ہم اپنے آپ کو پورے کے پورے داخل نہیں کریں گے تو اس میں پھر یہ ہوگا کہ ہمارا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے کہ ہم سلپ ہو جائیں. اور انسان سلپ ہوتا بھی ہے، کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوتا، سلپ بھی ہوتا ہے. اب یہاں پر کیا ہے، اسی طرح ہی یہاں پر یہ جو تین جو چیزیں یہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں. اس کے بعد یہاں پر نا ایک اسٹڈی ہوئی تھی، بہت پرانی بات ہے، لیکن ایک اسٹڈی دی ہوئی تھی جو کہ بچوں پر انہوں نے کی تھی. انہوں نے بچوں کا تقریباً جو تھے نا کوئی 20 30 40 سال کا، انہوں نے پورا اس کو اسٹڈی کیا تھا. اور وہ اسٹڈی یہ تھی کہ ان بچوں کو مارش میلو، اس کو کہتے ہیں مارش میلو جو ہے وہ ٹیسٹ کہتے ہیں، ایکسپیریمنٹ کہتے ہیں. انہوں نے بچوں کو نا مارش میلوز دیے، چھوٹے بچے تھے، ان کو مارش میلوز دیے، اور مارش میلوز دے کر ان کو کہا کہ یہ تم لوگوں نے 15 منٹ تک مارش میلو نہیں کھانا. جو بچہ 15 منٹ تک مارش میلو نہیں کھائے گا اس کو ایک اور مارش میلو ملے گا. اور وہ یہ کہہ کے نا کمرے سے باہر چلے گئے، اور ایک ایک ان کے بچوں کے ہاتھ میں تھا. اب جب وہ پیچھے سے کیمرز لگا کے دیکھ رہے تھے، جن بچوں نے مارش میلو کھا لیا اور جنہوں نے نہیں کھایا انہوں نے ریکارڈ کر لیا. اور وہ مسلسل ان کو اسٹڈی کرتے رہے، 20 30 سال تک انہوں نے ان کو اسٹڈی کیا، اور انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ جن بچوں نے مارش میلو نہیں کھایا تھا اور 15 منٹ تک انتظار کیا تھا، وہ اپنی زندگی میں آگے بہتر طور پر فیصلے کر سکے اور زیادہ کامیاب رہے، کیونکہ وہ ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے اصول کے اوپر چلے گئے. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کیا ہوتا ہے کہ فوراً کے فوراً ہمیں کوئی چیز نہیں چاہیے، بس میں نے یہ کہہ دیا اور مجھے فوراً یہ چاہیے، بس مجھے میں نے یہ چیز خریدنی ہے اور میں اس کو فوراً کے فوراً ابھی خرید لوں. تو ہم جب اس چیز میں ہر چیز کو جو انسٹنٹ جو چیز ہوگی بھی، آج کل ہر چیز انسٹنٹ ہے، انسٹنٹ فوڈ، انسٹنٹ وہ موبائل یا اس کے اوپر بھی ہم ذرا بھی ویٹ نہیں کر سکتے، اور ہمیں ہوتا ہے کہ بس فٹافٹ جو بھی اسٹریمنگ ہو رہی ہے فٹافٹ ہو. تو جو انسٹنٹ جو چیزیں جو ہوگی بھی نا، یہ ہمارا سارا جو تھنکنگ پیٹرن اور ہمارا نفسیاتی پیٹرن جو نا یہ چیزیں خراب کر رہی ہیں. ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن میں کیونکہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، نیکیاں ہیں، یہ چیزیں ہیں، ان کا آپ کو دنیا میں ہو سکتا ہے اجر نہ ملے یا لیٹ ملے یا ہو سکتا ہے ملے ہی نہ. لیکن ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کے اوپر جب آپ رہیں گے تو آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ ٹھیک ہے اس دنیا میں نہیں، لیکن میں نے اپنے آپ کو دل کو برا نہیں کرنا، یہ میں نے امید قائم رکھنی ہے کیونکہ مجھے آخرت میں اس کا اجر ملے گا. تو وہ چیز ہمیں سٹیبل رکھتی ہے. ورنہ تو پھر یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے میں نے بڑی نیکی کر کے دیکھ لی، میں نے بڑا لوگوں کے ساتھ یہ کر کے دیکھ لیا، کوئی بھی یہ نہیں کرتا، لہٰذا اب مجھے یہ نہیں کرنا، میں تو اب اس طرح ہی کروں گا. آج کل تو نیکی کا تو کوئی زمانہ ہی نہیں رہا، لوگ تو اس طرح کرتے ہیں. تو پھر ہم اس فلسفی کے اوپر چلے جاتے ہیں. اب کیا ہوا کہ شیطان نے ان کو پھسلایا، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا جہاں پر وہ تھے، یعنی جنت میں سے. پھر اس کے بعد اب کیا ہوا، اب ان سے غلطی ہو گئی تو اس کے بعد کیا تھا، سورۃ الاعراف میں اس کی مزید تفصیل آتی ہے کہ انہوں نے شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے تمہیں اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا تھا کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جاؤ، اٹرنل لائف، اور یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے نہ ہو جانا. یعنی کہ ایک تو اٹرنل لائف کا، اور دوسرا یہ کہ کوئی بہت سپر بینگ نہ بن جاؤ، کوئی بہت عزت والے اور بہت جس کو مطلب آپ کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہر قسم کی طاقت ہو. آج کل ہم اگر فرشتوں کی کوئی بات کریں کہ جی کوئی فرشتہ بننا چاہتا تو کوئی بھی آج کل تو کوئی فرشتہ نہیں بننا چاہتا. اس دور میں شاید ان لوگوں کی یہ خواہش تھی کہ ہو، لیکن آج کل ہم اس کو کیسے امپلیمنٹ کریں گے. اور آج کل اگر آپ دیکھیں نا، آج کل میڈیا کے اوپر وہ ان ساری چیزوں کے اوپر وہ سپر ہیروز اور وہ ساری چیزیں، ان کا کانسیپٹ اتنا زیادہ عام ہو گیا ہوا ہے. اور اس میں کیا دکھایا جاتا ہے بیسیکلی کہ وہ انسان ہی ہیں لیکن ان کے پاس کوئی خاص کوئی طاقت ہے، اور کوئی ہوا میں اڑ رہا ہے، کوئی آنکھوں سے کچھ کر لیتا ہے، کوئی غائب ہو جاتا ہے، کوئی کچھ کرتا ہے، سو مینی تھنگس. تو وہ جو ایک سپر بینگ کا جو ایک انسٹنکٹ ہے نا، وہ ہر انسان کے اندر موجود ہے، ہمیشہ سے جوان رہنے کا، ہمیشہ کی زندگی کا، کہ ہمیں جو ہے نا یہ طاقت ایسی مل جائے. اور ہر انسان کے اندر نا یہ ایک اس کے انسٹنکٹ کے اندر ہے کہ وہ ایک اپنی دنیا چاہتا ہے جہاں پر اس کا کنٹرول چلے، اور یہ اس کے اندر رکھ دیا گیا ہے. لہٰذا شیطان نے ان دو چیزوں سے ہی بہکایا تھا کہ کہیں تم فرشتہ نہ بن جانا یا ہمیشہ رہنے والا نہ ہو جانا. کیونکہ مرنا تو کوئی بھی نہیں چاہتا، کوئی بھی ہو، انسان کو زندگی سے محبت ہے، لیکن یہ دو چیزیں جو ہے نا یہ اس کی انسٹنکٹ میں رکھ دی گئی. لہذا شیطان نے یہ دو فالس پرومسز دیے کہ فرشتہ نہ بن جانا. اس کی آپ ماڈرن اسی میں لے سکتے ہیں کہ جس طرح بچوں کے لیے وہ ہے، بڑوں کے لیے کیا ہے کہ اتنے سکسیسفل ہو جاؤ، اتنے اوپر چلے جاؤ، اتنے کامیاب ہو جاؤ کہ تمہیں کوئی چھو ہی نہ سکے.
तुम मतलब उस लेवल तक चले जाओ कि अब ना तुम्हारे पर कोई कानून लागू होगा, ना तुम्हें, तुम अनटचेबल हो जाओगे। तुम जो भी करो वो एक ट्रेंड बन जाएगा, चाहे वो गलत हो या सही हो। तुम्हें कुछ गलत बात करोगे तो वो भी एक ट्रेंड बन जाएगा। तुम्हारा चलने का तरीका, तुम्हारा बोलने का तरीका, तुम्हारा अ, कोई कानून, कोई भी अब आप देख लें कि मतलब जो बड़े बड़े जितने भी हैं, इतना कुछ दुनिया के अंदर कितना खुलेआम इतना जुल्म होता रहा, लेकिन किसी ने भी जो है ना उन बड़ों की तरफ से कोई ऐसी बात नहीं सुनी गई, आवाज नहीं आई। ट्रेंड सेट कर दिया गया कि हमें तो कोई कुछ नहीं कह सकता, हम बेशक सही के खिलाफ बोलें या गलत के खिलाफ बोलें, लेकिन हम जो है हम तो वही करेंगे। तो उस मेयार तक चले जाना कि अब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, आप चाहे गलत करें चाहे सही करें। तो ये एक है। दूसरा ये है कि क्वेश्चनिंग डिवाइन विजडम, कि फिर इस चीज के ऊपर, क्योंकि हम अपने आप को फिर छोटा खुदा बना लेते हैं ना, जब हम इस चीज के ऊपर जाते हैं कि अब हम पे कोई रूल लागू ही नहीं होगा, अब हमें कोई कुछ कह नहीं सकता, अब तो ये तो खुदा बनना हो जाता है ना। तो जब खुदा बन जाता है इंसान, तो उसके बाद फिर क्या होता है कि वो अल्लाह के अहकामात को क्वेश्चन करना शुरू हो जाता है। वो अपने आप को इस तरह समझना शुरू हो जाता है कि अब मैं इस चीज के ऊपर भी बहस कर सकता हूँ कि ये चीज ऐसे क्यों है, ये चीज ऐसे नहीं थी होनी चाहिए, अल्लाह ने ये वाला हुक्म क्यों दे दिया। और आप इस चीज को भी ऑब्जर्व करेंगे कि आज के दौर में ये चीजें बहुत दफा सुनने में आती हैं, कोई ये रूल्स आज के दुनिया में लागू नहीं होते, तुम कौन सी दुनिया में बैठे हुए हो। आजकल ये चीजें थोड़ी सोची जाती हैं, दुनिया इस तरह नहीं चल रही, तुम्हें नहीं पता। तो ये चीजें इतनी कॉमन हो गई हैं कि हम कहते हैं कि नहीं, ये चीजें तो प्रैक्टिकली नहीं रही, वो दीन जो था वो तो 1400 साल पुराना दीन था, आज तो वो प्रैक्टिकली नहीं है। फिर हम ये सोचते हैं। फिर तीसरी चीज एक और होती है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि हमें पीयर प्रेशर एक बहुत बड़ी चीज होती है, और हम कहते हैं कि नहीं, हमें फिर सोसाइटी वाले निकाल देंगे, हमें खानदान वाले फिर कबूल नहीं करेंगे, हमें वो अपने खानदान से निकाल देंगे, या हमें वो अपने फ्रेंड्स के हल्के में से निकाल देंगे। देखो ना, मुझे फिर ये ऐसा लिबास पहनना पड़ता है, या मुझे ऐसा काम करने पड़ते हैं। हमें बहुत सारी चीजें होती हैं जो रवायात और कल्चर के नाम पर हम करते हैं, तो वो हमें करनी पड़ती हैं, वरना फिर वो हमें खानदान में फिर हमें वो इम्पोर्टेंस ही नहीं देंगे, तो हम वो चीजें अपने अंदर जुर्रत ही नहीं कर पाते। ये तीन चीजें होती हैं बेसिकली कि जो हमें जो है ना, शैतान जो है ना, इन चीजों से हमें डराता है कि हम सोशली एक्सेप्टेबल ही नहीं होंगे। अब इसमें क्या है कि हम इस चीज को देखते हैं कि जो गुनाह जो है ना वो एक प्रोसेस है, एक बिहेवियरल प्रोसेस है। सबसे पहले टेम्पटेशन होती है, वसवसा आता है, और शैतान जो है वो वसवसा डालता है। अल्लाह ताला ने उसको ये ताकत दी हुई है कि वो वसवसा डालता है। कहाँ डालता है? सुदूर पर आता है ना सूरत नास में कि मिनल जिन्नति वन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूर नास, कि क्या आता है कि वो सदर, सदर क्या है कि जो हमारा सीना है, हमारी चेस्ट जो है, ये इस पर नॉक करता है, इस पर वसवसा डालता है, विस्पर करता है। ये सिर्फ उसकी ताकत है। शैतान को अल्लाह ताला ने ये ताकत नहीं दी कि वो आपका हाथ पकड़े और गुनाह करवा ले, ये ताकत उसके पास नहीं है। उसके पास ताकत सिर्फ ये है कि वो वसवसा डालेगा। अगर तो आपने अपने दिल का दरवाजा खोला, तो वो फिर अंदर जाकर बैठेगा, और जब वो अंदर जाकर बैठेगा, तो वो सारी सेटिंग जो आपकी होगी उसको चेंज करेगा। आपके दिल की हालत बदलेगी, आपके दिल में घबराहट, बेचैनी और ये चीजें आएंगी अगर आपने अपने सदर का दरवाजा खोला। अगर आप इतने कॉन्शियस ही ना, और आपको पता नहीं चला, और उस वसवसे को जो उसने एक हल्की सी विस्पर किया और आपने उसको पकड़ लिया और वो फिर अंदर बैठ गया। पहली चीज है टेम्पटेशन, वसवसा होना। और वसवसा जो है, जरूरी नहीं है कि कोई बाज दफा आपके जहन में ख्याल आता है, बाज दफा कोई इंसान कोई ऐसी बात कर देता है, आप उसको कैच कर लेते हैं। और जरूरी भी नहीं कि वो करने वाला कोई गैर हो, आपके अपने भी हो सकते हैं, आपकी अपनी औलाद भी हो सकती है, आपके अपने स्पाउस भी हो सकते हैं, आपके आपके अपने बहन भाई भी हो सकते हैं, वालदेन भी हो सकते हैं। और आप बाज़ दफ़ा हम कोई चीज़ देख रहे होते हैं यूट्यूब के ऊपर या वैसे सोशल मीडिया पे, अब कहीं से भी कोई सुनी सुनाई बात, तो वो भी हो सकती है। वसवसा तो कहीं से भी आ सकता है। उसके बाद क्या है? वसवसा आना, और फिर उसके बाद हमने पहले बात की रैशनलाइज करना। फिर हम रैशनलाइज करना शुरू कर देते हैं, मिसाल के तौर के ऊपर कि कोई ऐसी कोई 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 भी ऐसी कोई चीज जो हमारे दिल में आई, वसवसा डाला गया, फिर हम कहते हैं अच्छा, आजकल के दौर में तो ये करना जरूरी होता है, अगर मैंने ये ना किया तो पता नहीं फिर सारे ये समझेंगे कि मैं तो बहुत इलिटरेट हूँ, या मुझे कोई ट्रेंड का पता ही नहीं है, मैं तो बड़ी बैकवर्ड हूँ, या 100 तरह की सोचें जो ना हमारे जहन में आने शुरू हो जाएंगी। और फिर हम उसको रैशनलाइज करना शुरू हो जाएंगे। हमें ये पता है कि ये चीज सही है या ये चीज सही नहीं है, अगर हमें पता है कि ये चीज गलत है और फिर भी हम करें, तो हम उसको रैशनलाइज कर लेंगे। अब हमने उसको, हम अगले स्टेप पे चले गए। पहला, वसवसा आया,
दूसरा हमने उसको रैशनलाइज कर दिया, यानी कि हमने ये नहीं किया कि हम अगर हम उसको गलत जानते थे उस बात को, तो हम उसको फौरन ही रद्द कर देते कि नहीं मैंने ये नहीं करना, तो वहां से सारी चीजें खत्म हो जानी थी। लेकिन हमने वसवसा आया और हमने उसको रैशनलाइज किया। रैशनलाइज करने के बाद क्या है कि हम जब उस चीज को एक दफा दरवाजा खोलते हैं तो फिर वो चीज चल सो चल हो जाती, फिर वो रिपीटेडली होनी शुरू हो जाती है और वो हमारी हैबिट बनती जाती है। जब रिपीटेडली होती है ना तो हमारे लिए नॉर्मल हो जाती है। बड़ी कॉमन एग्जांपल है वो लोग जो आज से अगर आप 15-20 साल पहले का मवाजना करें, जब टेलीविजन के ऊपर जो एड्स आते थे, आप ये देखें कि वो एड्स जो होते थे उसमें 20-25 साल पहले भी कुछ लिहाज होता था, और आप उनको अगर किसी भी फैमिली टाइम में भी खसूसी तौर के ऊपर कोई ऐसे एड्स नहीं आते थे जो मायूब होते थे। आज अगर आप ये देखेंगे, आज आप किसी भी टाइम पे टीवी लगाकर देखें, फैमिली टाइम पे भी लगाकर देखें, तो ऐसे गैर अखलाकी किस्म के एड्स चल रहे होते हैं कि आपको फैमिली के साथ बैठ के देखने में वो मायूब लगते हैं। लेकिन उन चीजों को इतनी दफा रिपीट कर दिया गया है कि अब मैं और आप भी जब बैठे होते हैं और वो एड्स चल रहे होते हैं तो हमें कोई एहसास नहीं होता कि ये वाकई ही ये ऐसी चीजें हैं कि जो इस तरह से एड्स नहीं दिखाने चाहिए थे, या रमजान के महीने में कैसी चीजें दिखाई जा रही हैं, या किस तरह के लिबास पहन के जो है वो लड़कियां आती हैं। तो हम उसको इस चीज को अब बुरा नहीं करते समझते, क्योंकि वो एक चीज नॉर्मल हो गई है हमारे लिए। हमें बार बार वो दिखा के और इतना वो रैशनलाइज किया गया कि वो नॉर्मल होगी। जब वो नॉर्मल हो जाती है ना तो फिर वो हैबिट बन जाती है, फिर वो आदत बन जाती है। किसी भी चीज में देख लें, कोई भी चीज अगर हमारे लिए नॉर्मल हो गई तो, और वो चीज गलत थी, तो अब वो एक आदत बन जाती है। फिर जब हमारी वो आदत बन जाती है ना, फिर हमें वो तंग ही नहीं करती, फिर हमने उसको कबूल कर लिया होता है। जब हम उसको कबूल करते हैं ना, फिर क्या होता है कि फिर हम उसको हमारे वो अनकॉन्शियस में इतनी बैठ जाती है कि हम सोचे समझे बगैर उसको कर रहे हो। तो अगर हमें कोई कभी कोई कुछ कहना है कि ये तुम ऐसे करती हो, तो हमें दो चीजें होंगी, या तो हमें गुस्सा चढ़ेगा और हम उस चीज को प्रोटेक्ट करेंगे, या हम सोचेंगे कि अच्छा ये चीज मैं ऐसे करती हूँ। अगर हम ये सोचेंगे फिर हम उसको बदलेंगे, फिर हम वहां से अपने उस प्रोसेस को छोड़ के दूसरे प्रोसेस पर जाएंगे। लेकिन अगर हमने फिर सारे लोग करते हैं, फिर क्या हो गया, आजकल की तो सोसाइटी इस तरह है, तो फिर तुम जाके ना किसी और प्लेनेट पर रहना शुरू हो जाओ, यहाँ पर तो ऐसे ही होता है। तो अगर हम जवाब देंगे तो फिर तो होगा कि हम उस चीज में मजीद पक्के होते जाएंगे। तो ये वो गुनाह का वो प्रोसेस है, किसी भी गलती का वो प्रोसेस है जो कि हर इंसान जो है ना वो इसको फॉलो करता है। अब क्या है कि अब गुनाह तो हो गया, अब क्या करें। अब गुनाह से तो हम बच नहीं सकते, छोटी मोटी खताएं तो हर इंसान करता है। बड़े अल्लाह ताला ने क्या कहा कि बड़े हदीस में आता है ना कि बड़े गुनाहों से बचते रहो तो छोटे गुनाह जो हैं वो अल्लाह ताला माफ कर देगा। अब कोई भी गुनाह तो होगा, कोई गलती होगी, और बाज दफा कोई गलती हो जाती है, कोई जुबान से कोई ऐसी बात निकल जाती है, हमें उसका पता भी नहीं चलता। लेकिन अगर हमें पता चल गया तो अब क्या है, अब उसमें क्या आता है कि गिल्ट आता है अंदर, एक एहसास नदामत आ जाता है, ये शर्म आ जाती है। उस वक्त क्या होगा कि आपने अगर तो आपके अंदर गिल्ट आया तो आप अपने रब की तरफ लौटेंगे। अब यहाँ पर आदम अलैहिस्सलाम से भी जब गलती हुई, और कितनी मतलब वो गलती क्या थी, आप ये देखें कि दरख्त के करीब नहीं जाना, उन्होंने दरख्त के करीब गए, वो फल खा लिया, और फिर हम देखते हैं कि उनका लिबास उतर गया। और ये चीज जो है, और ये शैतान का एक पूरा जो है ना ये प्लान है, ये प्लान ही उसने उस वक्त से इसी तरह ही किया हुआ है। और वो इसी बेलिबासी के जरिए जो है ना माशरे में बेहयाई जो है ना उसको फैलाता है। और जब ये अगर कोई ऐसी हरकत होगी, कुछ कोई गलती हमसे हो गई, तो अल्लाह ताला ने फिर क्या किया, आदम अलैहिस्सलाम फौरन लौटे अल्लाह की तरफ, क्योंकि अल्लाह, और उनको वो अल्फाज भी अल्लाह ताला ने ही सिखाए कि फतलक़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन फताबा अलैहि। और उन्होंने अल्लाह ताला से तौबा की। और सूरत अल आराफ में इसके बारे में आता है, जो दुआ थी, बहुत खूबसूरत दुआ है, इसको आप याद भी कर सकते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तगफिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। कि ए हमारे रब, हमने अपने ऊपर जुल्म किया, अगर तू हमें नहीं बख्शेगा और हम पर रहम नहीं करेगा तो हम नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। बहुत खूबसूरत दुआ है, आप इसको याद कर सकते हैं। तो अपनी गलती का जब एहसास हो गया, जब ये जान लिया कि हाँ हमसे ये गलती हुई है, तो फौरन अल्लाह ताला की तरफ लौटना, फौरन उसको कोई जवाब नहीं देना कि नहीं वो फलाने ने तो ये कहा था, फिर वो भी तो हमेशा ऐसे ही करता है ना, फिर मैं क्या करती, मैं तंग आ गई थी उसकी बातें सुन सुन के, लिहाजा मैंने भी एक दफा जो है ना ये वाला ये चीज कह दी, ये मैंने ये कर दिया। तो उसमें क्या है कि हर एक चीज को करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है कि आप ऐसे तरीके से करें
अच्छे तरीके से करें। और एक है कि बस फिर आप कर दें जो जो आपका दिल कर रहा है। ऐसा तरीके करने से क्या होगा कि आपका ईमान सलामत रहेगा। आपको ये होगा कि मैंने जो भी किया अल्लाह की रजा के लिए किया। हो सकता है कि वो मेरे लिए इतना ज्यादा दुनिया में इतना फायदेमंद ना रहो, लेकिन ये है कि मेरा दिल मुतमिन रहेगा। और फिर अपने अगर आपने अपने नफ्स की पूजा करनी है, उसके पीछे चलना, तो आप जो मर्जी करें। फिर तो एक के बाद दूसरा ही है, लेकिन फिर एक स्टेज के ऊपर जाके आपका दिल बेचैन होगा। और इस चीज को हम अपने घरों में, अपने क्लासेस में, ऑफिस, हर जगह देख सकते हैं। अच्छा, इसकी एक बड़ी छोटी सी मैं आपको ना इसको मिसाल से देकर समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे कि कोई शख्स आया, अपने दफ्तर से आया, थका हुआ था, सारा दिन, गर्मी का महीना था, उसने ऑफिस टाइम ज्यादा थे और वो बहुत एग्जॉस्ट होकर घर आया। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहां पर आके ना उसने बच्चों को कुछ कहा कि फटाफट ये करो और मेरे लिए खाना लेकर आओ, और खाना खाने को लेट हुई तो उसने सबसे लड़ाई करना शुरू कर दी। और फिर उसने कहा, और जवाब उसने ये दिया, तो हाँ मैं थका हुआ आया हूँ, इस वजह से मैंने तुम्हें, किसी को, बच्चे को एक उसने लगा भी दी या किसी को कुछ कह भी दिया। तो अब वो अपने आप को जवाब ये दे रहा है कि क्योंकि मैंने काम किया, क्योंकि मैं थका हुआ था, लिहाजा ये तो होना ही था। जबकि उस टाइम भी वो अगर अपने आप को उसी पैटर्न पे रखता है कि अगर ठीक है मैं थका हुआ हूं, मैं मानता हूँ, लेकिन मुझे करना वही है कि जो काम अल्लाह की रजा के मुताबिक हो, तो फिर वो उस चीज में, अब मुझे गलती तो उसने की। अब आदम अलैहिस्सलाम और शैतान का जो अगर हम कंपैरिजन करें ना, तो कंपैरिजन क्या आता है कि आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी गलती की ऑनरशिप ली, उन्होंने एक्सेप्ट किया कि मेरे से ये गलती हुई है, उन्होंने ब्लेम किसी और को नहीं दिया। शैतान ने क्या किया था कि उसने तो ऑनरशिप ही नहीं ली, उसने उसने ब्लेम और भी किसी को नहीं, अल्लाह को ब्लेम दे दिया, जो उसका खालिक है उसी को ब्लेम कर दिया गलती करने के बाद। आदम अलैहिस्सलाम ने आजिजी दिखाई, जबकि शैतान जो था वो जिद के ऊपर चला गया। और फिर उसके बाद आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अपनी आजिजी की वजह से, क्योंकि पहले वो आजिज हुए, उन्होंने गलती मानी, तो वो माफी की तरफ बढ़े। और इबलीस जो था, क्योंकि उसने अल्लाह को ब्लेम किया, उसने तो अपनी गलती को ऑनरशिप ही नहीं ली, और उसने जिद की, लिहाजा क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ से फिर उसको मोहलत दे दी गई कि ठीक है तुम्हारी रस्सी ढीली है, लेकिन आखिरत में तुम्हें पकड़ूंगा। और फिर आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल हुई और अल्लाह ताला ने उनको नबी बनाया, जबकि शैतान जो था वो सदा के लिए जो है ना उसके ऊपर लानत हो गई। और फिर यही जो चीज़ है ना हमारे अंदर, जो आदम अलैहिस्सलाम की तरफ से, ये हमारे अंदर पोटेंशियल मौजूद है। और शैतान जो था ना वो एक एरोगेंस का और तकब्बुर का जो है वो एक सिंबल बन गया, एक निशान बन गया। तो बाउंड्री क्या है कि बाउंड्री है कि उस तक जाना नहीं है, वो अप्रोच वहां तक हमने नहीं जाना, उस तक उसके करीब ही नहीं जाना। और टेम्पटेशन क्या होती है कि गुनाह को किसी भी तरीके से खूबसूरत बना के दिखाया जाता है, उसकी शक्ल चेंज हो जाती है, उसकी अपीयरेंस बदल जाती है, वो अल्फाज बदल जाते हैं। मतलब रिश्वत को क्या कहा जाता है, एक कोई भी बाज लोग तो उसको इतना गलत नाम फजले रब्बी कह देते हैं, बाज लोग उसको जो है एक कौन सा एक कोई और नाम ले जाता है कि ये सर्विस के जो है ना चार्जेस हैं, इस तरह करके कोई भी नाम दे दिया जाता है। जुए को देख लें, सूद को देख लें, शराब को देख लें, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो कि इन चीजों को जो है फैशन के नाम के ऊपर कितनी चीजें जो हैं वो गलत तरीके के ऊपर जो है ना उनको दिखा दिया जाता है। हालांकि फैशन बुरी चीज नहीं है, लेकिन उसकी एक लिमिटेशंस हैं, आप उन लिमिटेशंस के अंदर रह के करें तो कोई भी मसला नहीं है। फिर रैशनलाइज करना नहीं, जवाब देना है कि बस ये जो यकूब अलैहिस्सलाम के जो बेटे थे जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंका था, तो उन्होंने भी जवाब दिया था ना कि हम एक दफा ये करने के बाद में माफी मांग लेंगे, तो क्या हुआ था, उनको 40 साल तक तौबा नसीब ही नहीं हुई थी। तो जवाज किसी चीज को देना, जवाज दे के करना है कि फलाना ये करता है तो मैं भी, मैंने कर लिया तो क्या हो गया, अच्छा मैंने ये, मेरे ही साथ ये क्यों हुआ, उसको तो आपने कुछ नहीं कहा, या उसने मेरे साथ ऐसा किया था लिहाजा मैंने, तो अल्लाह ताला जब क्यामत वाले दिन आपसे पूछेगा कि आपके हाथों ये गुनाह हुआ है, तो आप अल्लाह ताला को क्या ये कहेंगे क्योंकि उसने मेरे साथ ऐसा किया था लिहाजा मैंने ये किया? उस टाइम आप ये तो नहीं कह सकेंगे, आपसे तो आपके अमल के बारे में पूछा जाएगा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो आपके पास क्या जवाब होगा? और फिर लग्जिश यानी स्लिप हो गए, गिर गए। अब जब हम गिरते हैं, हम फिजिकली भी अगर कहीं गिरे हैं खुदा ना खास्ता, तो हमें इमिजिएटली उसी वक्त हमें जो है ना एहसास होता है कि ये गलती हो गई, और चोट भी लग जाती है, नतीजा उस टाइम में सामने आ जाता है, छोटी मोटी लगी या खुदा ना खास्ता बड़ी लगी उसी वक्त। तो जब इंसान, जब कोई ऐसा कोई गलती करता है, गुनाह करता है,
पहले उसको वो चीजें बड़ी खूबसूरत नजर आती, लेकिन जैसे ही वो अमल करता है, वो गुनाह करता है, फौरन उसको पता चल जाता है कि ये गलती हो गई, ये तो गलत हो गया। अब उसके एहसास के बाद ना उसके पास दो नतीजे होते हैं, तौबा का रास्ता इख्तियार कर ले या फिर जिद पे चला जाए। फिर दो रास्ते होते हैं, इन दोनों में से उसके पास इख्तियार है कि वो क्या करता है। उसके बाद यहाँ पर हमने, इसके बाद फिरौन की बात होती है कि फिरौन जो है वो किस तरह से बनी इसराइल पर जुल्म करता था। और ये हम आज के दौर में अगर देखें तो ये उस दौर की वो जेनोसाइड थी जो कि फिरौन जो करता था, और उनके बनी इसराइल के बेटों को, उनके बच्चों को उनकी नजरों के सामने मारता था, और स्पेशली लड़कों को मारता था। ये उस दौर की जेनोसाइड थी जो वो करता था। और हम अगर इसको आज के दौर से भी ये देखें, और अल्लाह ताला ये कहते हैं कि वो तुम्हें बुरे अजाब में मुब्तला रखते थे, फिरौन की कौम और उनके लोग, और तुम्हारे बेटों को जिबा करते थे और तुम्हारी औरतों को जिंदा छोड़ देते थे। तो क्या था कि इसमें अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी आजमाइश थी। और आप इमेजिन कर सकते हैं आज के हम जो हालात देख रहे हैं, जो कुछ मुसलमानों के साथ हो रहा है, कि अल्लाह की ये कितनी बड़ी आजमाइश है और कितनी बड़ी जेनोसाइड है। तो नस्ल कुशी जो है, फिरौन जो था, जिसको एथनिक क्लिनजिंग आज के दौर में भी कहा जाता है, तो ये उस दौर में भी होती थी। और बनी इसराइल एक दफा नहीं, कई दफा इस प्रोसेस से गुजरे थे। और फिर जब मूसा अलैहिस्सलाम आ भी गए थे, फिर भी फिरौन ये अमल करता था। और उसमें भी बनी इसराइल ने ये कहा भी था कि आपके आने से पहले भी हम इस अजाब में मुब्तला थे और बाद में भी इस अजाब में मुब्तला हैं। तो ये चीज एक बहुत बड़ी जो थी ना, वो थी, आजमाइश थी। फिर उसके बाद अब मूसा अलैहिस्सलाम का हम सारा वाकया देखते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम किस तरह उनको वहां से निकाल कर लेकर गए। और फिर उसके बाद जब वो चले गए वहां पर, तो वहां पर जाके उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो मनो सलवा उनको मिला, उनके ऊपर बादलों का साया उनके ऊपर रहा, चश्मे जो है हर एक को पत्थर दे दिए गए जिसमें से चश्मे फूटते थे। तो वो इतने कुछ उनको नेमतें मिली, और इसके बावजूद उन्होंने क्या किया, उन्होंने गेहूं, प्याज और ये वाली चीजें जो थी ना, मसूर और ये चीजें मांगी। तो इसमें इसके पीछे और भी बहुत सारी वजूहात हैं। और बाज साइकोलॉजिस्ट को ये कहते हैं कि जब हम इंसान किसी भी एक मुश्किल वक्त से निकल के किसी अच्छी जगह के ऊपर जाता है, तो क्या होता है कि वो बड़ी जल्दी उसको अडेप्ट कर लेता है, उस माहौल को बड़ी जल्दी उसमें अडेप्ट हो जाता है, उससे मायूस हो जाता है, उससे मानूस हो जाता है। और वो क्या होता है कि वो चीजें फिर उसके लिए नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है। वो समझता है कि मैं तो शुरू से ही ऐसा हूँ, मैंने तो हमेशा आंख ही ऐसे माहौल में खोली, मैंने तो कभी कोई ऐसा चीज देखी ही नहीं। और वो फिर क्या होता है कि फिर वो उसकी कदर और कीमत खो देता है, वो चीजें उसके लिए फॉर ग्रांटेड हो जाती हैं, उसको उनकी वक़्त ही नहीं रहती। तो ये जो लोग वो अगर जो लोग अपने असल को भूल जाते हैं, या जो चीज वो इस चीज को नहीं याद रहते कि ये अल्लाह की तरफ से है, और वो अल्लाह के इस एहसान को याद नहीं रखते, इसकी वजह से आयत में भी अल्लाह ताला बार बार ये कहते हैं कि जो हमने तुम पर नेमत दी, बनी इसराइल को कहा जाता है कि जो नेमत दी उसको याद करो, जो नेमत दी उसको याद करो। और उसके बाद एक लिस्ट जो है ना, वो नेमतों की चलती है उसके बाद से। तो और फिर उसके बाद उन्होंने इन ग्रेटिट्यूड हर चीज में, और उससे बड़ा, सबसे बड़ा इन ग्रेटिट्यूड क्या किया कि उन्होंने सोने का बछड़ा बना लिया, गोल्डन काफ, सोने का बछड़ा बना लिया। और फिर क्या कहा कि, और इस चीज का जिक्र जो है ना उनकी तौरात में भी आता है। इसमें उनका वो जिस माहौल से आए थे वो भी है, लेकिन ये क्या है कि इंसान जो है ना वो कहता है कि मुझे एक टेंजिबल गॉड जो है वो नजर आना चाहिए, कि वो गॉड जिसको मैं अपने हाथों से छू सकूं। सोने का बछड़ा आज के दौर में क्या होगा? पैसा, शोहरत, ये जितने भी हम लोग ये लेते हैं, लाइक्स लेते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, सोशल मीडिया के ऊपर, ये सारे वही चीजें हैं। लेटेस्ट गैजेट्स, हैप्पीनेस, सिर्फ मैं ही हूँ और कोई नहीं है, ये सारे वो एजल हैं, वो सोने के बछड़े हैं जो हमारे अंदर बैठे हुए हैं और हमें इन चीजों की तरफ लेकर जाते हैं। फिर ये जो कहा जाता है कि उन्होंने अल्लाह ताला को कहा, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि हम तुझ पर ईमान ले लेंगे जब तक कि अल्लाह ताला को खुलम खुला ना देख लें। तो फिर उन पर उनको बिजली ने आ लिया और वो तुम देख रहे थे। तो जब ये लोग गए थे, अब यहाँ पर आप ये देखें कि बहुत सारी चीजें तो हमें नजर नहीं आती। क्या हमें ऑक्सीजन नजर आती है? लेकिन हम बिलीव रखते हैं कि हम सांस ले रहे हैं और ऑक्सीजन हमारे अंदर जा रही है। क्या हमें ग्रेविटी नजर आती है? कशिश शकल नजर आती है? हमें वो नजर नहीं आती, लेकिन हमारा यकीन है कशिश शकल पर। तो हम, ये तो एक जमीन की चीजें हैं, लेकिन हम हमें कहते हैं कि नहीं, जो खुदा जो है ना वो हमें नजर आना चाहिए। आप हिंदुओं से या उन लोगों से जो बुतों की पूजा करते हैं, वो कहते हैं नहीं, हम तो इनको तो नहीं पूज रहे, ये तो हमें, क्योंकि उसको हमें एक सामने ला कर देखना होता है, हमारे तसल्ली होती है, उसकी एक तशबीह हम बना लेते हैं जिसकी वजह से ना हमारे दिल को तसल्ली होती है। तो हमें उस चीज की जरूरत नहीं है। फिर असहाबे सब्त का वाकया आता है, और असहाबे सब्त में भी हमने देखा कि उनको जब अल्लाह ताला, उन्होंने भी रैशनलाइज किया, उन्होंने उस चीज को जवाज दिया कि ये जो है
یہ جو گناہ جو ہے یہ جو تھا وہ لوگ کرتے تھے، اور ایک گروہ نے صرف منع کیا تھا اور ایک گروہ نے روکا بھی نہیں تھا، تو ان دونوں گروہوں کو، جو کرنے والوں کو اور جو لوگ جو تھے اس کا حصہ بنے رہے، انہوں نے روکا بھی نہیں، وہ اس مشکل سے، اس عذاب کے مستحق ہوئے تھے کہ ان کو بندر بنا دیا گیا۔ اچھا، یہاں پر ہم صرف ایک چھوٹی سی مزید بات اور کریں گے، اور وہ یہ ہے کہ سورۃ البقرہ میں قصاص کی بات ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قوانین جو ہے انسان کی حفاظت کے لیے بنایا۔ بظاہر طور کے اوپر لگتا ہے کہ قصاص جو ہے وہ ایک سخت قانون ہے، کہ موت کے بدلے موت، جبکہ ایک انسان کا مر جانا جو ہے، جو کہ ایسا ظالم ہے، جو ہیبیچول ہو چکا ہے، جس نے قتل کیا ہے، وہ بہت سارے دوسرے لوگوں کے لیے بھلائی کا باعث ہوتا ہے اور ان کی زندگی کا باعث ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے بھی کہ ان میں زندگی کے ساتھ میں تمہارے لیے زندگی، اس میں جو ضابطہ، اس میں تین چیزیں امپورٹنٹ ہیں، کہ یہ جو فیصلہ ہو یہ عدالت کا ہو، انسان خود نہ یہ کرے، مقتول کے وارثوں کو معافی کا اختیار ہے، اور پھر یہ کہ معافی کی ترغیب دینا جو ہے وہ افضل ہے۔ پھر طالوت کا واقعہ جو آتا ہے، اس سے پہلے جو ہے طلاق کے ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق میں جو ہے نا، عورت کو اللہ تعالیٰ نے جو طلاق کی اتنی خوبصورت آیات قرآن میں بیان ہوئی ہیں، دوسرے پارے میں سورۃ البقرہ میں، کہ وہ کہا گیا کہ احسان کے ساتھ چھوڑو، یا خوبصورتی کے ساتھ اس کو رخصت کرو، یا احسان کے ساتھ اس کو رکھو۔ تو یہ اگر جہاں پر جو دین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ احسان کے ساتھ اس کو رکھو، اس کو چھوڑو، تو اگر وہ چھوڑنے کے لیے اتنا احسان کی بات کر رہا ہے، تو جہاں رکھنا ہوگا، جو میاں بیوی بن کے رہنا ہوگا، اس کے اندر کتنی اہم چیزیں ہوں گی۔ تالوت اور جالوت کا واقعہ، اس میں بھی ہم وہی چیز جو ہے نا، وہی چیز ریپیٹ ہوئی ہے، کہ جب تالوت نے ان کو آزمایا تھا، تو انہوں نے ریشنلائز کیا، جن لوگوں نے چلو سے زیادہ پانی، چلو بھر کے پانی پینے سے زیادہ پانی پی لیا تھا، کہ ہمیں تو بہت پیاس لگی ہوئی، لہٰذا جب انہوں نے وہ پانی پی لیا تو فوراً رزلٹ آ گیا سامنے، کہ اب وہ ان کے اندر طاقت ہی نہیں رہی کہ وہ جالوت سے لڑ سکے، لہٰذا وہ نہیں لڑ سکے۔ پھر آخری جو اس میں جو چیز ہے، جو بات جو ہوئی ہے، خرچ کرنے کی بات ہوئی ہے، جس میں 7 دانوں کی بھی بات ہوئی ہے، کہ جو اللہ تعالیٰ نے مثال دی تھی، کہ اگر کوئی انسان اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، تو اس کی مثال جو ہے وہ 700 گنا تک اس کے جو ثواب کو کر دیا جاتا ہے۔ اس میں کچھ ٹاپکس اور آپ کے تھے، لیکن میں کیونکہ ٹائم ہو گیا، تو اس وجہ سے میں ابھی یہاں پر ان کو زیادہ ڈسکس نہیں کروں گی۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم سورہ آل عمران کا احاطہ کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ ہم جتنے بھی اس میں اہم باتیں ہیں ہم اس کو ڈسکس کر لیں، کیونکہ جب ہم تھوڑی سی چیزیں ڈسکس کرتے ہیں تو اس میں ٹائم بعض دفعہ زیادہ لگ جاتا ہے۔ تو بہرحال جتنا بھی ہم نے پڑھا، جتنا بھی ہم نے سنا اور سمجھا، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے بہترین جو ہے، ہمارے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے، اور اس کو ہمارے اللہ تعالیٰ جو ہے اعمال نامے میں شامل کرے۔ کوئی غلطی ہوئی ہے تو وہ میری طرف سے ہوئی ہے، جو کچھ بھی صحیح کہا گیا وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا یہاں پر بیٹھنا، آنا، پڑھنا اور پڑھانا سب کو اللہ تعالیٰ قبول کرے، اور ہمارے ان سارے لمحوں کو اللہ تعالیٰ ہر روز قیامت ہمارے اعمال نامے میں اللہ تعالیٰ اس کو شامل کرے۔ آمین یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔